Hello students, welcome to the next lecture. This is the lecture number 14 regarding the machine element. In the last lecture we have started the machine element, and in the last lecture we have discussed regarding the machine element, that is a shaft axle and regarding the shaft axle and other machine element, right? See here, now in this lecture we are going to discuss about the next machine element, that is nothing but the bush and ball bearing. Okay, this bush and ball bearing, these are also the machine element that we are going to discuss over here, right? So let's first start with the bush, or it is generally also called as a bushing. Okay, now what is this bushing? This bushing is nothing but the element which is inserted into the housing and to provide the bearing surface for the rotating application. Okay, this bushing is nothing but the element which is inserted into housing to provide. Now what is housing, that we'll see later. Okay, to provide a bearing surface. What is the main purpose of this bushing is it is providing the bearing surface for the rotating element. Okay, जे काही rotating element आहे त्याला bearing surface काय करणार आहे, provide करणार आहे, or we can also say for the rotating application, right? Now in the last lecture we said that the shaft is also a rotating element, right? Shaft is a rotating element. Now if you want to insert this shaft as a rotating element into the another element or in the housing, then you will not directly enter this shaft into the housing. Okay, you will just provide the bushing on this shaft, and then you will enter into the housing. Now what is this housing? See here in this diagram, if you see, we have shown the housing over here. Whatever you are you can see this part is not nothing but the housing means the part in which you are going to insert the rotating element. Okay, now shaft is a rotating element. Let's say the shaft you want to insert in this housing. Okay, this is nothing but the housing. मग हाउसिंगमध्ये तुम्हाला काय करायचं आहे, इन दिस हाउसिंग यू हॅव टू इन्सर्ट दिस शाफ्ट विच इज अ रोटेटिंग एलिमेंट. यू हॅव टू इन्सर्ट हियर, बट यू विल नॉट डायरेक्टली इन्सर्ट इन दिस हाउसिंग, डायरेक्टली नॉट एंटर दिस शाफ्ट. You will cover this shaft with the help of this bushing. Okay, whatever you can see this element is nothing but the bushing. हे जो काही तुम्हाला element दिसतोय, हा जो काही element दिसतोय, this is nothing but the bushing. Okay, ही bushing तुम्ही काय करणार आहे, you will just provide this bushing on this shaft and then you will enter into this housing. Okay, हा काय housing part आहे किंवा एक supporting part आहे की त्या supporting part मध्ये तुम्हाला काय करायचं आहे, shaft you have to enter in that. How you will enter, see in the next figure. If you see here, see this is a shaft over here. Okay, आणि या shaft तुम्ही काय केलेलं आहे, इन दिस हाउसिंग तुम्ही काय केलेलं आहे, एंटर केलेलं आहे, बरोबर. पण ज्यावेळेस हा शाफ्ट जो रोटेटिंग एलिमेंट आहे त्याला या हाउसिंगमध्ये एंटर करताना यू डायरेक्टली नॉट एंटर दिस शाफ्ट इन टू दिस हाउसिंग. ओके, बट यू हॅव प्रोव्हाइडेड दी अनदर एलिमेंट ओव्हर हिअर. इथं जर बघितलं तर हा एक एलिमेंट तुम्ही इथं प्रोव्हाइड केलेला आहे. सी हिअर दिस एलिमेंट यू हॅव प्रोव्हाइडेड ओव्हर हिअर अँड दिस एलिमेंट इज नथिंग बट दी बुशिंग. ओके, हा जो एक्सटर्नल एलिमेंट तुम्ही ॲड केलेला आहे ऑन दी रोटेटिंग ॲप्लिकेशन ऑर दी रोटेटिंग एलिमेंट, दिस एलिमेंट इज नथिंग बट दी बुशिंग. यू कॅन क्लिअरली सी हिअर. ओके, हा जो एलिमेंट आपण प्रोव्हाइड केलेला आहे यालाच तुम्ही काय म्हणणार आहे, बुशिंग. सो आय कॅन नेम ओव्हर हिअर दिस इज नथिंग बट दी bushing. Okay, so this is nothing but the bushing you have provided over here. See here, this is also a shaft over here. हा काय आहे, एक shaft आहे आणि या shaftला काय केलेलं आहे तुम्ही ह्या bearing मध्ये एंटर करताना. now see, this is not the housing but it is acting as a housing element. why? because this is a bearing and in this bearing you are entering this shaft. okay, या shaftला काय केलेलं आहे, ह्या bearing मध्ये तुम्ही एंटर केलेलं आहे, but before entering you are not directly enter into that. you have just provided this bushing over here. okay, ही bushing तुम्ही इथं प्रोव्हाइड केलेलं आहे. मग what is the purpose of this bushing element? it is providing the bearing surface. ओके, इथं जर तुम्ही जर बघितलं तर ज्यावेळेस तुम्ही शाफ्ट इथं एंटर केलेला आहे, हा शाफ्ट डायरेक्टली या हाउसिंगवरती रेस्ट झालेला नाही, तो अगोदर ह्या बुशिंगवरती काय झालेला आहे, रेस्ट झालेला आहे. मग एक प्रॉपर हार्डन बेअरिंग सरफेस काय करते, हा बुशिंग तुम्हाला काय करते, रोटेटिंग एलिमेंटला काय करते, प्रोव्हाइड करते. ओके, इट इज द मेन ॲप्लिकेशन ऑफ दिस बुशिंग मशीन एलिमेंट, राईट. now this bushing machine element can be divided into different types. okay, आपण generally ज्या commonly used type of the bushing आहे, that is nothing but the three types of the bushing we generally use, and that is nothing but the sleeved bushing, that is nothing but the split bushing, and another is nothing but the clenched bushing. okay, so let me explain you that types of the bushing. First type is nothing but which is important from the exam point of view, जे commonly used bushing element आहे, ते bushing element generally आपण तीन टाईपचे common bushing element बघतो. First type of the bushing is nothing but the sleeved bushing. okay, sleeved bushing. now what is that sleeved bushing, that we will see.
this is a sleeved bushing. It can be a solid bushing or it can be a flanged bushing. Okay, मग आता हे sleeved bushing जे आहे, it can be again two types. It can be a solid bushing or it can be a flanged bushing type. Okay, another जे typeचं bushing तुम्ही यूज करता that is nothing but the split bushing. Okay, split bushing. The third जो type तुम्ही यूज करता that is nothing but the clenched bushing. Okay, now what is this clenching, what is this splitting, that we will see with the help of the figure. See here, if you see the first figure जर बघितली, this both are nothing but the split this both are nothing but the sleeve type of the bushing. Okay, ह्या दोन्ही जर तुम्ही जर बघितल्या, this both are nothing but the sleeve type of the bushing. Okay, these both are the sleeve type of the bushing. Now what is the sleeve bushing? The sleeve bushing are the bushing which are completely solid around. Okay, अशा टाईपचे बुशिंग ज्या कम्प्लिटली काय आहे, सॉलिड आहे अराउंड. ओके, सी हिअर, आता ह्या बुशिंगचा जर अराउंड सरफेस जर बघितला तर हा कम्प्लिटली काय आहे, दिस इज कम्प्लिटली मेड अप ऑफ दी सॉलिड. ओके, हा कम्प्लिटली सॉलिडनं काय केलेला आहे, बनलेला आहे. सो दिस बुशिंग विल बी कॉल्ड ॲज अ स्लीव्ड बुशिंग. ओके, ज्यावेळेस आपण तिन्ही टाईप एक्सप्लेन करू त्याच्यानंतर तुम्हाला क्लिअरली त्याच्यामधला डिफरन्स लक्षात येईल. ओके, सो दिस इज नथिंग बट दी सॉलिड बुशिंग. ओके, दिस इज नथिंग बट दी सॉलिड स्लीव्ड बुशिंग. ओके, बट इफ द सॉलिड स्लीव्ड बुशिंग इज सच दॅट द वन एंड इज मेड अप ऑफ दी फ्लेंज विच इज एक्सटेंडेड आउटसाइड सरफेस. ओके, आता इथं बघा, हा जो इथं बुशिंग आपण प्रोव्हाइड केलेला आहे, ह्या बुशिंगचा जर तुम्ही एक एंड जर बघितला तर हा एक एंड काय केलेला आहे, एक्सटर्नल साईडला काय केलेला आहे, एक्सटेंड केलेला आहे. मग हा एक्सटर्नल जो तुम्ही प्रोव्हाइड केलेला आहे यालाच तुम्ही काय म्हणता, फ्लेंज. ओके, यालाच तुम्ही काय म्हणता असता, फ्लेंज. नाउ सच टाइप ऑफ द बुशिंग विल बी कॉल्ड ॲज अ फ्लेंज्ड स्लीव्ड बुशिंग. ओके, इट विल बी कॉल्ड ॲज अ फ्लेंज्ड स्लीव्ड बुशिंग. राईट, सो these are the two types of the sleeved bushing. Again, one is the solid sleeved and another is the flanged sleeve. What is the major difference? जो फ्लेंज्ड स्लीव्ड आहे त्याचा एक एंड जो आहे तो काय केलेला आहे, आपण एक्सटर्नली काय केलेला आहे, एक्सटेंड केलेला आहे किंवा एक्सपांड केलेला आहे. बरोबर, पण इथं जर सॉलिड स्लीव्डमध्ये जर बघितलं तर दोन्ही एंड देर इज अ नो एक्सटर्नल एक्सपान्शन ऑफ देअर. ओके, सो दिस इज नथिंग बट द डिफरन्स बिटवीन द सॉलिड अँड फ्लेंज्ड स्लीव. and these both are nothing but the types of this sleeved bushing. Right, second जर तुम्ही टाइप जर बघितला, सेकंड काय बघितलं होतं आपण, that is nothing but the split bushing. Now this split bushing is same as that of the solid bushing. Okay, जी split bushing आहे ती सेम या solid bushing सारखीच असणार आहे. but what is the key difference, इथं जर तुम्ही जर बघितलं this figure, if you observe this figure, या फिगरमध्ये जर तुम्ही जर बघितलं, see this figure, ही फिगर जर तुम्ही जर बघितलं तर along the length of this bushing, along the length of the bushing आपण काय केलेलं आहे, एक कट प्रोव्हाइड केलेला आहे. ऑब्झर्व हिअर इन दिस डायग्राम, along the length of the bushing आपण काय केलेलं आहे, इथं एक कट प्रोव्हाइड केलेला आहे. and if you are providing the cut like this, that bushing will be called as, okay, this type of the bushing is called as a split bushing. See here, this bushing can be split along this length. Okay, ह्या लेंथच्या along काय होऊ शकते, this can split along. okay, ह्या लेंथच्या along काय होऊ शकते, this bushing can be splitted over there. right, so such type of the bushing is called as a split type of the bushing. right, third जो आपण टाइप बघितला होता बुशिंगचा, that is nothing but the clenched bushing. okay, now what is this clenched bushing? This clenched bushing is again same as of the solid bushing or the split bushing, but what is the major difference here? If you observe in this diagram, in the second diagram, तर इथं आपण clenching provide केलेला आहे. if you observe here, along the length of this bushing आपण काय केलेलं आहे, this clenching has been provided over there. and if such type of the clenching you are providing along the length of the bushing, that bushing will be called as a clenched bushing. okay, अशी जर bushing असेल तर that will be called as a clenched bushing. clear, so these are the three major types of the bushing. So okay, see here, the clinching is provided over here. again observe over here, this type of the clinching is provided over here along the length of the bushing. okay, so this is the split bushing and this is the clenched bushing. See, what is the key difference between these three types of the bushing, that is important from the exam point of view. okay, so first one is the sleeved bushing, second one is this is the split bushing, and third one is nothing but the clenched bushing. right, so this is nothing but the bushing element. आता bushing काय आहे तुम्हाला क्लिअरली ऑब्झर्व झाला असेल बघा. तुम्हाला जर शाफ्ट जर पाहिजे असेल तर हा शाफ्ट तुम्ही काय करणार, हा शाफ्ट इथं काय करणार आहे, या बुशिंगच्या इनसाइड काय करणार आहे, इन्सर्ट करणार आहे. बरोबर, या बुशिंगच्या इनसाइड तुम्ही शाफ्ट इन्सर्ट करणार आहे आणि त्याच्यावरती काय करणार आहे, ही बुशिंग इन्सर्ट करणार आहे. आणि या बुशिंगच्या वरती परत तुम्ही काय करणार आहे, इथं हाऊसिंग प्रोव्हाइड करणार आहे. बरोबर, की जो सरफेस तुमच्या रोटेटिंग एलिमेंटला काय करणार आहे, सपोर्ट करणार आहे. ओके, तर क्लिअर तुम्हाला बुशिंगची आयडिया आली असेल. ओके, आणि आपण टाइप्स ऑफ द बुशिंग पण काय केलेलं आहे तर क्लिअरली ऑब्झर्व केलेले आहे. बरोबर, नाउ नेक्स्ट जो इम्पॉर्टंट टॉपिक आहे, दॅट इज नथिंग बट द बुशिंग ज्यावेळेस तुम्ही यूज करताय, व्हॉट आर द मटेरियल यू आर गोइंग टू युजिंग फॉर द बुशिंग. ओके, सो बुशिंग मटेरियल, द एक्झाम इन द एक्झाम द MCQ कॅन बी आस्क ऑन दिस, व्हॉट आर द मटेरियल्स यू आर युजिंग ॲज अ बुशिंग. ओके, ज्यावेळेस तुम्ही मशीन इलेमेंट, ज्यावेळेस बुशिंग ॲज अ मशीन इलेमेंट तुम्ही यूज करताय, विच मटेरियल यू आर गोइंग टू यूज इन ऑर्डर टू मेक दिस बुशिंग. ओके,
So first one is nothing but the bronze bushing. Okay, first one is nothing but the bronze bushing. So obviously if I am saying it is a bronze bushing, so it will be made up of the bronze only. Okay, so generally the bronze bushing this bronze bushing is used this is used with polished hardened steel. Okay, with polished hardened स्टील शाफ्ट. ओके, आपण बघितलं की शाफ्टच्या आउटसाईडला आपण काय करणार आहे, किंवा शाफ्टच्या जो आहे तो शाफ्टला आपण बुशिंगच्या इनसाइड काय करणार आहे, इन्सर्ट करणार आहे. मग ज्या शाफ्टवरती आपल्याला बुशिंग कव्हर अप करायचे आहे, तर तो शाफ्ट जर तुमचा पॉलिश्ड हार्डन स्टीलपासून जर बनलेला असेल, दॅट टाईम यू कॅन यूज देअर ही ब्रॉन्झ बुशिंग तिथं तुम्ही काय करू शकता, इझिली यूज करू शकता. ओके, अँड ही बुशिंग यू कॅन इझिली रिप्लेस वेन एवर इट हॅज वॉर्न टू मच. ओके, वेन इट इज वॉर्न टू मच. ओके, वॉर्न टू मच. नाउ ॲज इट इज अ रोटेटिंग ॲप्लिकेशन, ज्यावेळेस हा रोटेट होणार आहे, बिकॉज ऑफ द रोटेशन ऑफ दिस बुशिंग ऑर बिकॉज ऑफ द रोटेशन ऑफ दिस शाफ्ट, हिअर वेअर अँड टेअर कॅन ऑकर. ओके, शाफ्ट आणि बुशिंगच्या इनसाइड सरफेस आहे, इथं वेअर अँड टेअर येऊ शकता. सो इफ युअर बुशिंग इज वॉर्न टू मच, जर टू मच इफ देर इज अ टेअर अँड वेअर, देन यू कॅन रिप्लेस दॅट बुशिंग. ओके, सेकंड जे तुम्ही मटेरियल यूज करता दॅट इज नथिंग बट दी कास्ट आयर्न. ओके, कास्ट आयर्नची बुशिंग पण तुम्ही काय करू शकता, यूज करू शकता. नाउ दिस कास्ट आयर्न बुशिंग अगेन वी आर युजिंग विथ द हार्डन स्टील शाफ्ट बिकॉज द कोएफिशिएंट ऑफ द फ्रिक्शन इज रिलेटिवली लो. ओके, दिस कास्ट आयर्न बुशिंग इज युज्ड विथ हार्डन स्टील शाफ्ट. ओके, हार्डन स्टील शाफ्ट आपण काय करू शकतो, हार्डन स्टील शाफ्ट बरोबर आपण यूज करू शकतो. आता इथं बघा, ॲज हिअर दी प्रॉब्लेम ऑफ द फ्रिक्शन इज देअर, सो वी आर युजिंग दी पॉलिश्ड बुशिंग ओव्हर दिअर. पण कास्ट आयर्न जर बघितलं तुम्ही, द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज रिलेटिवली लो ओव्हर हिअर, राईट, बिकॉज दी कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन is relatively low. कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज रिलेटिवली लो. आता कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन लो असल्यामुळे इथं तुम्ही काय करू शकता, हिअर इट विल बी अ निग्लिजिबल वेअर अँड टेअर, सो यू कॅन यूज द हार्डन स्टील ओव्हर हिअर, राईट. सो इफ यू आर युजिंग द बुशिंग विच इज मेड अप ऑफ द कास्ट आयर्न, यू कॅन यूज इट विथ द हेल्प ऑफ द or you can use it with the hardened steel shaft, right. Third जर तुम्ही you can use the graphite as a material for the bushing. Okay, graphite material म्हणून तुम्ही यूज करू शकता कशासाठी, बुशिंगसाठी. ओके, नाउ कॉपर अँड ग्राफाइट alloy जनरली यूज केला जातो, कॉपर अँड ग्राफाइट alloy. ओके, कॉपर अँड ग्राफाइट alloy you can use over there. कॉपर अँड ग्राफाइट alloy कॉमनली नोन ॲज द ग्रॅफ alloy. ओके, कॉमनली जर तुम्ही कॉपर अँड ग्राफाइटचा alloy ॲज अ बुशिंग मटेरियल म्हणून यूज केला तर यू जनरली कॉल्ड इट ॲज अ ग्रॅफ alloy. ओके, त्याला ग्रॅफ alloy म्हणून काय केलं जातं, ओळखलं जातं. ओके, हे जे काही की पॉईंट आहे दीज आर इम्पॉर्टंट फ्रॉम द MCQ पॉईंट ऑफ व्ह्यू. अँड नेक्स्ट जे आपण आहे ग्रॅफाईट ॲज अ आपण मटेरियल म्हणून तो यूज करतोच आहे. अँड दिस ग्रॅफाईट जे आहे ती ग्रॅफाईट इज जनरली ड्राय वी कॅन यूज ॲज अ ड्राय लुब्रिकंट. ओके, ग्रॅफाईट जे आहे की ते ड्राय लुब्रिकंट म्हणून काय करू शकता, ॲक्ट करू शकतो. अँड ॲज इट इज ॲक्टिंग ॲज अ लुब्रिकंट, इट हॅज अ लो फ्रिक्शन कोएफिशिएंट. ओके, इट हॅज अ लो फ्रिक्शन कोएफिशिएंट, सो देर इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ द लो मेंटेनन्स. ओके, ऑब्वियसली लो मेंटेनन्स विल बी रिक्वायर्ड देअर बिकॉज देर इज अ व्हेरी लो wear and tear, right. Then again copper you can also use the copper as a you can also use as a bushing material, right. Now this copper provides the strength, durability and heat dissipation characteristic. Okay, it provides this copper provides strength, durability. Okay, strength, durability and heat dissipation. Okay, heat dissipation. Now see here, ज्यावेळेस तुमचं मटेरियल किंवा शाफ्ट रोटेट होणार आहे, when this shaft is going to rotate, हा शाफ्ट ज्यावेळेस रोटेट होणार आहे, obviously if there is friction is there, the internal heat will be generated and this heat need to be dissipate out. Okay, ही heat काय, इथं जी काही heat generate होणार आहे, heat बाहेर पडणं खूप गरजेचं आहे. Okay, so if the material having the higher thermal conductivity, the obviously the heat will dissipate it very clearly, right. So the copper is a material which provides the higher thermal conductivity, so it can easily dissipate the heat over there, right. Again we classify this bushing material on the basis of the lubricant provided. Okay, आपण जे काही lubricant provide करणार आहे त्या lubricantच्या बेसिसवरती आपण काय करत असतो, त्या lubricantच्या बेसिसवरती आपण काय करत असतो, या बुशिंगला काय करत असतो, परत क्लासिफाय करत असतो. ओके, हे तर आपण बघितले की त्याचं जे स्ट्रक्चर आहे त्याच्या बेसिसवरती आपण काय केलेलं आहे, बुशिंगला क्लासिफाय केलेलं आहे. नेक्स्ट विल सी हाऊ टू क्लासिफाय दिस बुशिंग ऑन द बेसिस ऑफ दी लुब्रिकेशन यू आर प्रोव्हाइडेड. त्या बुशिंग जे तुम्ही प्रोव्हाइड करताय, ऑब्वियसली शाफ्ट आणि जो काही बुशिंग आहे त्याच्यामध्ये फ्रिक्शन जनरेट होणार आहे आणि त्याच्यामध्ये फ्रिक्शन जनरेट होत असेल तर आपण परत काय करत असतो, ऑन द बेसिस ऑफ तुम्ही तिथं फ्रिक्शन कमी व्हावं यासाठी तुम्ही काय करत असता, यू आर प्रोव्हाइडिंग दी लुब्रिकंट ओव्हर हिअर. ओके, तुम्ही त्याचं काय करत असता, लुब्रिकेशन करत असता. मग हे बुशिंगचं लुब्रिकेशन करताना हाऊ यू आर डुईंग द लुब्रिकेशन, ऑन द बेसिस ऑफ दॅट आपण काय केलेलं आहे, परत बुशिंगला 3 क्लासेसमध्ये डिवाइड केलेलं आहे. दॅट इज नथिंग बट द क्लास 1, क्लास 2 अँड क्लास 3, राईट.
याच्यावरती तुम्हाला MCQ विचारला जाऊ शकतो. नाउ व्हॉट इज दिस क्लास 1 बुशिंग? दिस क्लास 1 bushing are the bushing that are require the lubricant from the external source. Okay, this in the class 1 bushing we are this class 1 bushing we are required this class 1 bushing require the lubricant from external source. Okay, from the external source. That means the bushings are getting lubricated with the help of the external source. म्हणजे एक्सटर्नली तुम्ही lubricant प्रोव्हाइड करून त्याला काय करता आहे, lubricate करत आहे बरोबर. सो दिस इज नथिंग बट दी क्लास 1 बुशिंग. अशा टाईपचे जर बुशिंग असतील तर दॅट विल बी कॉल्ड एज अ क्लास 1 बुशिंग राईट. जनरली जे एक्सटर्नल तुम्ही सोर्स यूज करता इन ऑर्डर टू लुब्रिकेट दिस बुशिंग, जनरली तुम्ही जे सोर्स यूज करत असता जनरली ऑइल अँड ग्रीस इज यूज्ड ॲज अ लुब्रिकंट. ओके, ऑइल अँड ग्रीसला ॲज अ लुब्रिकंट म्हणून तुम्ही यूज करत असता. ओके, नाउ दिस सेकंड इज नथिंग बट दी क्लास 2 बुशिंग. व्हॉट आर दिस क्लास 2 बुशिंग? दिस आर दी बुशिंग दॅट कंटेन लुब्रिकंट विदिन दी वॉल्स ऑफ दी बुशिंग. आता इथं जर बघितलं हे जे बुशिंग आहे या बुशिंगच्या इंटरनल ज्या वॉल्स आहे, इंटरनल वॉलच्या इनसाइडच काय असणार आहे तिथं लुब्रिकंट ऑलरेडी अवेलेबल असणार आहे. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल तुम्ही जर ग्राफाईटची जर बुशिंग यूज करत असाल तर ऑब्वियसली ग्राफाईट इटसेल्फ ॲक्टिंग ॲज अ ड्राय लुब्रिकंट. सो ते इटसेल्फच काय स्वतःलाच काय करणार आहे, लुब्रिकेट करणार आहे. सो सच टाईप ऑफ द बुशिंग कम्स अंडर दिस क्लास 2 बुशिंग. व्हॉट आर दिस क्लास 2 बुशिंग? दिस आर नथिंग बट द बुशिंग that contains lubricant within walls of the bushing. होते within walls of a bushing. नाव आता कोणकोणत्या जर तुम्ही मटेरियल जर ॲज अ तुम्ही ब्रॉन्झ किंवा ग्राफाईट ॲज अ जर बुशिंग मटेरियल म्हणून यूज करत असाल तर दॅट विल बी ॲक्ट ॲज अ क्लास 2 टाईप ऑफ द बुशिंग. ओके, बिकॉज दे आर लुब्रिकेटिंग देमसेल्फ. ओके, and these require outside lubricant to achieve the maximum performance. आता जे इनसाइड वॉल्सकडनं त्याला जे लुब्रिकेशन भेटणार आहे दॅट विल बी नॉट दॅट मच इनअप. आणि तुम्हाला जर परफॉर्मन्स जर इन्क्रीज करायचा असेल तर यू कॅन गिव्ह द एक्सटर्नल लुब्रिकंट ओव्हर देअर. ओके, एक्सटर्नल सोर्सकडनं तुम्ही काय करू शकता, त्याला लुब्रिकेट करू शकता सो दॅट इट कॅन अचीव द मॅक्झिमम परफॉर्मन्स. ऑब्वियसली जर फ्रिक्शन जर कमी झालं तर ऑब्वियसली द परफॉर्मन्स ऑफ द बुशिंग विल इन्क्रीज. ओके, and this class 3 is nothing but the self lubricating material we are using there. Okay, these are the class 3 and these are run without the external. इथं बघा तुम्ही मॅक्झिमम परफॉर्मन्स जर तुम्हाला पाहिजे असेल तर तुम्ही एक्सटर्नली काय करत होते, क्लास 2 मध्ये एक्सटर्नली लुब्रिकंट सप्लाय करत होते. बट दिस क्लास 3 आर रन विथाउट an external lubricant. Okay, there is no requirement of the external lubricant. It is lubricating itself. Okay, so this comes under this class 3 lubrication. So these are the three types of the or three classes under which this bushing can be classified. Okay, on the basis of how you are lubricating that bushings. Okay, so this is the complete discussion about the bushing. Okay, जो फर्स्ट आपण जो मशीन एलिमेंट आहे बुशिंग दॅट वी हॅव डिस्कस ओव्हर हिअर. नाउ नेक्स्ट जो आपल्याला मशीन एलिमेंट डिस्कस करायचा आहे दॅट इज नथिंग बट द बेरिंग. ओके, जो नेक्स्ट मशीन एलिमेंट आपल्याला डिस्कस करायचा आहे दॅट इज नथिंग बट द बेरिंग. नाउ व्हॉट इज दिस बेरिंग? यू आर ॲक्च्युली तुम्हाला माहीत आहे ॲक्च्युली बेरिंग तुम्ही बघितलं पण असेल. व्हॉट इज दिस बेरिंग? दिस बेरिंग इज द मशीन एलिमेंट. दिस बेरिंग इज also a machine element. This is the machine element which is providing the bearing surface. Bearing surface तर प्रोव्हाइड करतच आहे. बट व्हॉट इज द मेजर की डिफरन्स? आता बघा जे तुमचं बुशिंग ज्या होत्या ते पण तुमचं काय करत होते, बेअरिंग सरफेस प्रोव्हाइड करत होत्या आणि बेअरिंग पण काय करणार आहे, इट ऑब्वियसली इट विल प्रोव्हाइडिंग द बेअरिंग सरफेस. बट व्हॉट इज द मेजर डिफरन्स? दिस बेअरिंग ऑल्सो ऑलोज द रिलेटिव्ह मोशन. ओके, इट इज ऑलोज द रिलेटिव्ह मोशन. ओके, ही बेअरिंग काय करते, रिलेटिव्ह मोशन काय करते, ऑलो करते between two surfaces. Okay, this allowing the relative motion between the two surfaces and it is restraining the linear motion. Okay, it is restraining the linear motion. Okay, आता हे झालं फ्रॉम theoretical point of view. बट इफ यू ऑब्झर्व दी क्लिअरली डायग्राम जर तुम्ही ऑब्झर्व केली तर यू कॅन इझिली ऑब्झर्व दॅट. ओके, तुम्ही जर डायग्राम ऑब्झर्व केली तर तुम्ही इझिली सांगू शकता की व्हॉट इज अ बेअरिंग. आता तुम्ही ऑलरेडी बघितलेलं आहे. ज्यावेळेस आपण आणखी टाईप्स ऑफ द बेअरिंग डिस्कस करू त्याच्यामध्ये डिटेल डायग्राम बघणार आहोत, त्याच्यामध्ये तुम्हाला क्लिअर होईल. ओके, सो दीज की पॉईंट्स आर इम्पॉर्टंट फ्रॉम द exam point of view. It provides the bearing surface, it is all of the relative motion between the two surfaces and it is restraining or restricting the linear motion. Okay, now again this bearing can be divided into two types. Okay, bearing आपण ब्रॉडली जर म्हटलं तर ब्रॉडली दोन टाईप्समध्ये आपण क्लासिफाय करत असतो. ॲक्च्युली ब्रॉडली दोन कोणत्या टाईप्समध्ये आपण क्लासिफाय करत असतो. जनरली वी आर क्लासिफाईंग ॲज अ स्लायडिंग कॉन्टॅक्ट बेरिंग. ओके, स्लायडिंग कॉन्टॅक्ट बेरिंग किंवा जनरली कधी कधी याला बुशिंग बेरिंग पण म्हटलं जातं. ओके, बुश बेरिंग पण याला म्हटलं जातं बिकॉज इट इज जस्ट लाईक द बुशिंग. ओके, आणि सेकंड जो ब्रॉड क्लासिफिकेशन आहे बेरिंगचा दॅट इज नथिंग बट द रोलर कॉन्टॅक्ट बेरिंग. ओके, रोलर कॉन्टॅक्ट बेरिंग हे दोन टाईप महत्त्वाचे आहे. ओके, फ्रॉम एक्झाम पॉईंट ऑफ व्ह्यू.
बेरिंगला आपण कसं क्लासिफाय करतो मेजर टाईपमध्ये. फर्स्ट मेजर टाईप जो आहे दॅट इज नथिंग बट दी स्लायडिंग कॉन्टॅक्ट बेरिंग आणि सेकंड जो मेजर टाईप आहे दॅट इज नथिंग बट दी रोलर कॉन्टॅक्ट बेरिंग. ओके, स्लायडिंग कॉन्टॅक्ट अँड रोलर कॉन्टॅक्ट. आता ते काय आहे पुढं आपण ज्यावेळेस टाईप बघू त्यानंतर तुमच्या लक्षात येईलच. पण आता हा सेकंड जो रोलर कॉन्टॅक्ट बेरिंग आहे ना, हा रोलर कॉन्टॅक्ट बेरिंग कॅन बी अगेन क्लासिफाय इंटू टू टाईप. ओके, ह्या रोलर कॉन्टॅक्ट बेरिंग जो आहे अगेन इट कॅन बी क्लासिफाय इंटू टू टाइप्स. फर्स्ट वन इज नथिंग बट दी बॉल बेरिंग. ओके, फर्स्ट वन इज नथिंग बट दी बॉल बेरिंग and second type is nothing but your roller bearing. Okay, this is nothing but the roller bearing. Now if you observe your syllabus जर बघितला तर this roller bearing is not in your syllabus. Okay, जे roller bearing आहे this is not in your syllabus. Only this bush bearing or sliding contact bearing and this ball bearing is in your syllabus, that we'll see in the detail. Okay, so let's start. First we'll start with this sliding contact bearing. Okay, हा जो first type आहे we'll start with this sliding contact bearing or bush bearing. Now see this, what is this sliding contact bearing? Sliding contact bearing मध्ये जो आहे the shaft is mounted inside the hollow cylinder. Okay, जो shaft आहे आपण बघितलं की जसं बुशिंगच्या इनसाइड आपण शाफ्टला काय करत होतो, इन्सर्ट करत होतो, तसंच आपण इथं काय करणार आहे, here also we will enter this shaft. This shaft is mounted. Okay, shaft is mounted inside. The shaft is mounted inside a hollow cylinder. Okay, inside a hollow cylinder. आता तिथं पण बघा इन बुशिंग मध्ये पण आपण बघितलं की शाफ्ट जो होता हा शाफ्ट आपण काय करत होता, याच्यावरती आपण काय करत होतो, ही बुशिंग काय करत होतो, प्रोव्हाइड करत होतो, बरोबर. आणि त्याच्यामध्ये हा शाफ्ट काय होत होता, एंटर होत होता. नाउ सेम लाईक हिअर ऑल्सो ही जी बुशिंगच्या ऐवजी, हा बुशिंगच्या ऐवजी फक्त आपण काय करणार आहे, आता बेरिंग यूज करणार आहे, बरोबर. इन्स्टेड ऑफ दिस बुशिंग आपण काय करतोय, बेरिंग यूज करतोय. So whatever the function was provided by the bushing, that is also provided by the bearing here also. But इथं आता आपण स्लाइटली डिफरंट नेमिंग करणार आहे. हा जो शाफ्ट इथं जो आपण इनसाइड करतोय, हा हाऊस आता बघा हा हॉलो सिलेंडर जो आहे, या हॉलो सिलेंडरच्या इनसाइड आपण काय केलेलं आहे, हॉलो सिलेंडरच्या इनसाइड आपण हा शाफ्ट काय केलेला आहे, इन्सर्ट केलेला आहे. हा जो शाफ्ट आपण इन्सर्ट करतोय, हा शाफ्ट इथं आपण जनरली ज्यावेळेस नेमिंग करणार आहे, दिस शाफ्ट विल बी कॉल्ड एज अ जर्नल. ओके, जनरली याला जर्नल बेरिंग पण म्हटलं जातं. हा जो शाफ्ट आहे याला जर्नल म्हटलं जातं. आणि हा जो तुम्ही इथं जो हॉलो सिलेंडर जो प्रोव्हाइड करताय की ज्याच्या इनसाइड तुम्ही शाफ्टला इनसाइड केलेला आहे किंवा माउंट केलेला आहे, तर हा जो हॉलो सिलेंडर आहे, दिस हॉलो सिलेंडर इज कॉल्ड ॲज अ बेरिंग. ओके, हा हॉलो सिलेंडर काय असणार आहे, बेरिंग असणार आहे. म्हणजे या बेरिंगच्या इनसाइड आपण काय केलेलं आहे, हा शाफ्ट इनसाइड केलेला आहे. आणि हा शाफ्ट जर रोटेट झाला तर हा जो बेरिंग आहे त्या बेरिंगचा इनसाइड पार्ट काय होणार आहे, रोटेट होणार आहे. ओके, so relative motion can be occur between these both. Okay, the relative motion is occur between both. relative motion between both. Okay, हे जे key point आहे, these are the important from the MCQ point of view. Okay, the MCQ can be asked on this, the relative motion is occur there or not. Okay, so relative motion is possible there between these both in the sliding contact bearing. Okay, and again lubricant is placed to reduce the lubricant is also used here. Okay, I can say the lubricant placed to reduce lubricant used to reduce the friction resisting the relative motion. Okay, आता आपण आत्ताच बघितलं की जो स्लाइडिंग कॉन्टॅक्ट बेरिंग आहे त्या रिलेटिव्ह मोशनला काय करताय, ऑलो करताय. दोन पार्ट मधल्या रिलेटिव्ह मोशनला ते ऑलो करताय. बट इफ द फ्रिक्शन इज ऑकर्ड बिटवीन दॅट टू पार्ट, दे ऑब्वियसली इट विल रिस्ट्रेन दिस रिलेटिव्ह मोशन. नाउ इन ऑर्डर टू अवॉइड दॅट और द फ्रिक्शन विच इज रेजिस्टिंग दिस रिलेटिव्ह मोशन, त्याला रिड्यूस करण्यासाठी किंवा त्याला अवॉइड करण्यासाठी आपण काय करत असतो, लुब्रिकेशन तिथं काय करत असतो, यूज करत असतो. ओके, अगेन आपण जर बघितलं दिस यूज्ड टू सपोर्ट द लोड इन द रेडियल डायरेक्शन. आता बेरिंग काय आहे ते आपण एकदा ऑब्झर्व करूया, देन यू विल गेट टू नो द क्लिअर आयडिया. ओके, आता इथं बघा, इथं जर तुम्ही जर बघितलं दिस इज नथिंग बट द बेरिंग. आणि बेरिंगचा हा जो दोन पार्ट इथं तुम्हाला ऑब्झर्व करू शकता. इथं जर ऑब्झर्व केलं दोन पार्ट आहे. दिस इज नथिंग बट द आउटर, त्याला आपण जनरली रेसिंग म्हणत असतो, ते आपण पुढे बघणारच आहे. ओके, दिस इज द आउटर पार्ट और दिस इज नथिंग बट द कंप्लीट बेरिंग. ओके, ही जी कंप्लीट तुम्हाला इथं जे ऑब्झर्व होते, दिस इज नथिंग बट द बेरिंग. ओके, ही काय आहे, स्लाइडिंग कॉन्टॅक्ट बेरिंग. कोणती बेरिंग आहे, स्लाइडिंग कॉन्टॅक्ट बेरिंग. आणि या स्लाइडिंग कॉन्टॅक्ट बेरिंगमधला हा जो इनसाइड पार्ट आहे, ह्या इनसाइड पार्टमध्ये आपण काय करणार आहे, शाफ्टला माउंट करणार आहे. ओके, शाफ्टला आपण काय करणार आहे, याच्या इनसाइड. ओके, इथं जर तुम्ही जर क्लिअरली ऑब्झर्व केलं तर याच्या इनसाइड आपण काय करणार आहे, शाफ्टला माउंट करणार आहे. सो याच्या इनसाइड काय होणार आहे, हा शाफ्ट एंटर होणार आहे. आणि शाफ्ट एंटर झाल्यानंतर हा शाफ्ट ज्यावेळेस रोटेट होणार आहे, व्हेन दिस शाफ्ट इज गेटिंग रोटेटेड, हा शाफ्ट रोटेट होताना ऑब्वियसली देर विल बी रिलेटिव्ह मोशन बिटवीन दिस बेरिंग अँड दिस शाफ्ट. ओके,
हा शाफ्ट ज्यावेळेस रोटेट होणार आहे तर शाफ्ट ज्यावेळेस रोटेट होतं ही बेरिंग रोटेट होणार नाही आहे, पण हा इनसाईड पार्ट काय होणार आहे, रोटेट होणार आहे, बरोबर. मग इनसाईड पार्ट ज्यावेळेस रोटेट होतोय तर इनसाईड पार्ट आणि हा आउटसाईड पार्ट जो आहे, दिस इज द आउटसाईड पार्ट, ओके, दिस इज द आउटसाईड पार्ट आणि दिस इनसाईड पार्ट, ओके, हा काय आहे, इनसाईड पार्ट आहे. देर विल बी रिलेटिव्ह मोशन बिटवीन दिस टू, ओके. आउटर आणि इनसाईड पार्टमध्ये रिलेटिव्ह मोशन होणार आहे आणि ऑब्वियसली त्याच्यामध्ये काय जनरेट होणार आहे, फ्रिक्शन जनरेट होणार आहे. मग हे जे फ्रिक्शन जनरेट होणार आहे इट विल रेजिस्ट द रिलेटिव्ह मोशन बिटवीन टू. ते फ्रिक्शन काय रिलेटिव्ह मोशन होऊन देणार नाही. मग इन ऑर्डर टू अवॉइड दॅट आपण काय करतो, इथं लुब्रिकंट काय करू शकतो, यूज करू शकतो, ओके. मग आता ज्यावेळेस लुब्रिकंट आपल्याला यूज करायचं आहे, जनरली ही जी जर्नल बेरिंग आहे, ही जर्नल जी बेरिंग आहे, ह्या जनरल बेरिंग ज्यावेळेस आपण यूज करतोय त्याच्यामध्ये आपण म्हटलं होतं की हा जो शाफ्ट आहे याला आपण काय म्हणत असतो, जर्नल म्हणत असतो. या शाफ्टला काय म्हणत असतो, जर्नल, आणि ही काय आहे, आउटसाईड काय आहे, बेरिंग आहे, बरोबर. मग आता ही जी आउटसाईड बेरिंग आहे आणि इनसाईड जी काही जर्नल आहे, तर असं पण होऊ शकतं की तुमचं जर्नल काय आहे, स्टॅटिक कंडिशनला आहे आणि जर्नल काय होतं आहे, मूव्ह होत आहे आणि बेरिंग काय आहे, स्टॅटिक कंडिशनला आहे. म्हणजे ही काय आहे, बेरिंग काय आहे, बेरिंग स्टॅटिक कंडिशनला आहे, म्हणजे बेरिंग डू नॉट रोटेट, बस दिस जर्नल किंवा हा जो शाफ्ट तुम्ही याच्यामध्ये इन्सर्ट करणार आहे तो शाफ्ट काय होत आहे, रोटेट होत आहे. किंवा सेकंड अनदर केस अशी पण असू शकते की हा जर्नल जो तुम्ही प्रोव्हाइड करता इट इज नॉट रोटेटिंग, इट इज अ स्टॅटिक कंडिशन आणि बेरिंग काय होते, रोटेट होते. किंवा थर्ड केस अशी पण होऊ शकते की दोन्ही पण काय होते, रोटेट होत आहे, ओके. सो ऑल 3 केसेस आर पॉसिबल. दिस इज इम्पॉर्टंट फ्रॉम द MCQ पॉईंट ऑफ व्ह्यू, ओके. आता इन ऑर्डर टू आपण आताच म्हटलं की जर फ्रिक्शन आपल्याला जर अवॉइड करायचं असेल तर आपण यामध्ये काय करत असतो, लुब्रिकेशन करत असतो, ओके. लुब्रिकंट वी आर प्रोव्हाइडिंग ओव्हर देअर इन ऑर्डर टू अवॉइड द फ्रिक्शन. मग आता ही लुब्रिकंट यूज करताना आपण ऑइल ग्रूज यूज करत असतो, म्हणजेच हा जो बेरिंग आहे ह्या बेरिंगच्या इनसाईड आपण ग्रूज प्रोव्हाइड करत असतो, डेप्थ कट प्रोव्हाइड करत असतो की ज्याच्यामध्ये आपण काय करू शकतो, ऑइल इन्सर्ट करू शकतो, सो दॅट आपण काय करू शकतो, फ्रिक्शनला अवॉइड करू शकतो. मग आता हे ऑइल ग्रूज प्रोव्हाइड करताना आयदर इट कॅन बी प्रोव्हाइड इन दी सर्कम्फरेन्शियल डायरेक्शन और इट कॅन बी प्रोव्हाइड इन दी सिलेंड्रिकल पॅटर्न, ओके. आता बघा हा हे सिलेंड्रिकल पॅटर्न किंवा सर्कम्फरेन्शियल डायरेक्शनला कसं यूज करणार आहे बघा. इथं जर तुम्ही बघितलं आता हा जो तुम्हाला इथं इलेमेंट शो केलेला आहे, हा जो तुम्हाला एक पार्ट ऑफ दी बेरिंग शो केलेला आहे. आता ॲक्च्युली ही बेरिंग जी आहे ही पूर्ण अशी सर्क्युलर बेरिंग आहे, बरोबर, पण त्याचा एक तुम्हाला पार्ट काय केलेला आहे, इथं शो केलेला आहे, बरोबर. मग आता इथं बघा याच्यामध्ये आपण हा इनसाईड आता इथं जर बघितलं तर जी जर्नल होता ह्या जर्नलच्या वरती आपण काय करतोय, असं डेप्थ कट प्रोव्हाइड करतोय. ह्या जर्नलच्या वरती काय करतोय, अलॉंग दी सर्कम्फरेन्शियल डायरेक्शन आपण काय करतो, डेप्थ कट प्रोव्हाइड करतोय आणि तोच तुम्हाला त्याचा इनसाईड व्ह्यू इथं काय केलेला आहे, शो केलेला आहे. बघा इथं आपण काय केलेला आहे, हा डेप्थ कट इथं प्रोव्हाइड केलेला आहे की त्याच्या थ्रू काय करू शकतो आपण, ऑइल काय करू शकतो, इन्सर्ट करू शकतो, सो दॅट इट कॅन अवॉइड दी फ्रिक्शन, ओके. सो जर अशा सर्कम्फरन्सच्या अलॉंग जर आपण असा ग्रू जर प्रोव्हाइड करत असेल तर दॅट विल बी कॉल्ड एज अ सर्कम्फर्शियल ग्रू, ओके. आणि आता हा ग्रू जो आपण केलेला आहे बघा, यानं काय केलेलं आहे की आपण जी बेरिंग आहे त्याला 2 लेंथमध्ये डिवाइड केलेलं आहे. म्हणजे इथं जर बघितलं, इफ यू ऑब्झर्व ओव्हर हिअर, तर इथं जर ऑब्झर्व केलं तर ही जी आहे दिस विल बी कॉल्ड एज अ लेंथ ऑफ द बेरिंग. याला आपण म्हणत असतो लेंथ ऑफ द बेरिंग, ओके. दिस इज नथिंग बट द लेंथ ऑफ द बेरिंग. मग याच्यामध्ये आपण जर सर्कम्फरेन्शियल डायरेक्शनला असा जर ग्रू जर प्रोव्हाइड केला तर तो काय करणार आहे, ह्या लेंथला 2 लेंथमध्ये डिवाइड करणार आहे. दिस विल बी L/2, दिस विल बी L/2, ओके. सो अशा प्रकारे बेरिंग काय होणार आहे, एक शॉर्ट इन द ॲक्झियल डायरेक्शन, ओके. दिस विल बी द ॲक्झियल डायरेक्शन. ॲक्झियल डायरेक्शनला आपण काय केलेलं आहे, बेरिंगला 2 शॉर्ट बेरिंगमध्ये डिवाइड केलेलं आहे, हॅविंग लेंथ L/2 अँड हॅविंग लेंथ L/2, ओके. सो दिस circumferential type of the groove dividing the bearing into 2 halves, that is nothing but the L/2 and L/2. मग आता आपण सर्कम्फरेन्शियल डायरेक्टला ग्रू प्रोव्हाइड केलेला आहे, पण असं सिलेंड्रिकल लेंथच्या अलॉंग जर तुम्ही जर ग्रू प्रोव्हाइड केला, असा लेंथच्या अलॉंग जर तुम्ही ग्रू प्रोव्हाइड केला इन द ॲक्झियल डायरेक्शन और परपेंडिक्युलर टू द रॅडियल डायरेक्शन, दॅट विल बी कॉल्ड ॲज अ सिलेंड्रिकल पॅटर्न ग्रू, ओके. याला आपण म्हणत असतो सिलेंड्रिकल ग्रू, ओके. ॲक्च्युली डायग्राममध्ये तुम्हाला हा सर्कम्फरेन्शियल ग्रू प्रोव्हाइड केलेला आहे. यू कॅन ऑब्झर्व ओव्हर हिअर. इथं जर तुम्ही जर बघितलं तर इथं काय केलेलं आहे, हा सर्कम्फरेन्शियल डायरेक्शनला ग्रू प्रोव्हाइड केलेला आहे, पण त्याच्या परपेंडिक्युलर डायरेक्शनला अशा प्रकारे तुम्ही जर ग्रू प्रोव्हाइड करत असाल दॅट विल बी कॉल्ड ॲज अ सिलेंड्रिकल टाइप ऑफ द ग्रू, ओके. सो आपण 2 टाईपचे ग्रूज प्रोव्हाइड केलेले आहे, सर्कम्फरेन्शियल आणि सिलेंड्रिकल, इन ऑर्डर टू प्रोव्हाइड दी ऑइल ओव्हर देअर सो दॅट इट कॅन अवॉइड दी फ्रिक्शन. पण आता हे ग्रूज प्रोव्हाइड केल्यामुळे त्याची जी लोड कॅरिंग कॅपॅसिटी काय आहे, डिक्रीज होणार आहे, ओके. दिस इज इम्पॉर्टंट फ्रॉम द एक्झाम पॉईंट ऑफ व्ह्यू. जर तुम्ही ग्रू जर प्रोव्हाइड करत असाल तर त्याची जी ऑइल बेरिंग कॅपॅसिटी जी लोड बेरिंग कॅपॅसिटी आहे ती काय होणार आहे, कमी होणार आहे. जनरली जी सिलेंड्रिकल ऑइल ग्रूची जी बेरिंग कॅपॅसिटी आहे इट इज हायर ॲज कम्पेअर टू दी सर्कम्फरेन्शियल, ओके. सर्कम्फरेन्शियल
बेरिंग कॅपॅसिटी अपेक्षा जर तुम्ही लोड बेरिंग कॅपॅसिटी जर सिलेंड्रिकलची जर बघितली, दिस सिलेंड्रिकल ग्रू असलेली जी बेरिंग असणार आहे त्याची जी लोड कॅरिंग कॅपॅसिटी असणार आहे इट विल बी ग्रेटर ॲज कम्पेअर टू दी सर्कम्फरन्शियल ग्रू टाईप ऑफ द बेरिंग, राईट. सो दिस इज इम्पॉर्टंट फ्रॉम द एक्झाम पॉईंट ऑफ व्ह्यू. ओके, हे की पॉईंट आहे की ज्याच्यावरती MCQ विचारले जाऊ शकता. सो दिस इज अबाउट दी स्लायडिंग कॉन्टॅक्ट बेरिंग. आपण फर्स्ट टाईप ऑफ द बेरिंग बघितली. मी सुरुवातीला सांगितलं की बेरिंगला आपण काय केलं होतं, बेरिंगला आपण 2 मेजर टाईपमध्ये डिवाइड केलं होतं. फर्स्ट काय म्हटलं होतं, स्लायडिंग कॉन्टॅक्ट बेरिंग. ओके, फर्स्ट काय म्हणलं होतं, स्लायडिंग कॉन्टॅक्ट बेरिंग किंवा त्याला तुम्ही बुश टाईप ऑफ द बेरिंग म्हणता. आणि सेकंड टाईप आपण बघितलं होतं दॅट इज नथिंग बट दी रोलर कॉन्टॅक्ट बेरिंग. ओके, रोलर कॉन्टॅक्ट बेरिंग. आणि आपण परत बघितलं की ही रोलर कॉन्टॅक्ट बेरिंग जी आहे ती अगेन कॅन बी डिवाइडेड इंटू बॉल टाईप ऑफ द बेरिंग और इट कॅन बी अ रोलर टाईप ऑफ द बेरिंग. ओके, सो आता ही जी रोलर कॉन्टॅक्ट बेरिंग आहे, आता फर्स्ट टाईप तर आपण कवर केला काय, स्लायडिंग कॉन्टॅक्ट बेरिंग. ओके, जी सेकंड जी आहे तुमची रोलर कॉन्टॅक्ट बेरिंग, ही रोलर कॉन्टॅक्ट बेरिंग जी आहे, ओके, दिस रोलर कॉन्टॅक्ट बेरिंग इज जनरली ऑल्सो कॉल्ड ॲज अ अँटी फ्रिक्शन बेरिंग. ओके, ही जी रोलर कॉन्टॅक्ट बेरिंग आहे या रोलर कॉन्टॅक्ट बेरिंगलाच आपण अँटी फ्रिक्शन बेरिंग पण म्हणत असतो. बघा, ज्यावेळेस आपण पहिली स्लायडिंग कॉन्टॅक्ट बेरिंग ज्यावेळेस बघितली तर या स्लायडिंग कॉन्टॅक्ट बेरिंगमध्ये बघितलं आपण की देर इज अ एक्झिस्टन्स ऑफ द फ्रिक्शन. ओके, फ्रिक्शन तिथं एक्झिस्ट करत होतं. सो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड ॲज अ फ्रिक्शन टाईप ऑफ द बेरिंग और इट इज ऑल्सो as a journal type of the bearing. Clear. आता जो सेकंड टाईप ऑफ हे रोलर कॉन्टॅक्ट बेरिंग, हा रोलर कॉन्टॅक्ट बेरिंगला तुम्ही जनरली अँटी फ्रिक्शन बेरिंग पण म्हणता. आता त्याला अँटी फ्रिक्शन बेरिंग का म्हणता, बिकॉज वी आर अवॉइडिंग द फ्रिक्शन ओव्हर दिअर. ओके, आता ते कसं अवॉइड करतो दॅट विल सी विथ द हेल्प ऑफ दी टाईप्स ऑफ द बेरिंग, राईट. दिस इज हे जे बॉल बेरिंग आणि रोलर बेरिंग जे 2 टाईप केलेले आहे, बॉल बेरिंग आणि रोलर बेरिंग, तर हे जे 2 टाईप्स आपण केलेले आहे दी टाईप्स ऑफ दिस रोलर कॉन्टॅक्ट बेरिंग, दिस इज जनरली बेस्ड ऑन दी जॉमेट्री ऑफ दी स्लायडिंग एलिमेंट. म्हणजे इथं जर बघितलं आपण, इथं जर तुम्हाला स्लायडिंग कॉन्टॅक्ट बेरिंग मी जर दाखवलं तर ही स्लायडिंग कॉन्टॅक्ट बेरिंगमध्ये बघा इथं आपण काय करत होतो, ह्या दोन सरफेसच्या इनसाईड आपण काय करत होतो, लुब्रिकंट प्रोव्हाइड करत होतो सो दॅट इट कॅन अवॉइड दी फ्रिक्शन, राईट. मग आता इथं आपण काय करणार आहे, इथं रोटेटिंग इलेमेंट आपण प्रोव्हाइड करणार आहे, रोलिंग इलेमेंट प्रोव्हाइड करणार आहे, जे की काय करणार आहे, फ्रिक्शन अवॉइड करणार आहे. सो ऑन दी बेसिस ऑफ इथं जो तुम्ही रोलिंग इलेमेंट जो प्रोव्हाइड करणार आहे इनसाइड दिस 2 सरफेस. ओके, हा फर्स्ट सरफेस आहे, सेकंड सरफेस आहे. या 2 सरफेसच्या मध्ये फ्रिक्शन अवॉइड करण्यासाठी इथं आपण रोलिंग इलेमेंट प्रोव्हाइड करणार आहे. जे रोलिंग इलेमेंट तुम्ही प्रोव्हाइड करताय त्याचा शेप कसा आहे, त्याची जॉमेट्री कशी आहे, त्याच्या बेसिसवरती आपण काय केलेलं आहे, अगेन या रोलर कॉन्टॅक्ट बेरिंगला आपण काय केलेलं आहे, बॉल बेरिंग आणि रोलर बेरिंग अशा प्रकारे काय केलेलं आहे, क्लासिफाय केलेलं आहे. क्लिअर. त्याच्यानंतर दिस अँटी फ्रिक्शन बेरिंग हॅव्हिंग दी 2 रेसवेज, आउटर रिंग आणि इनर रिंग. ओके, ते आपण पुढे बघणारच आहे की रोलिंग एलिमेंट काय आहे, आउटर रेसेस काय आहे, ओके, इनर रिंग काय आहे. आता हे रोलिंग कॉन्टॅक्ट बेरिंग दिस आर जनरली यूज टू कॅरी बोथ रॅडियल अँड थ्रस्ट लोड. ओके, रॅडियल अँड थ्रस्ट लोडसाठी जनरली काय केलं जातं, यूज केलं जातं. आता इथं जर बघितलं आपण जी फर्स्ट टाईप बघितला होता स्लायडिंग कॉन्टॅक्ट बेरिंग, या स्लायडिंग कॉन्टॅक्ट जी बेरिंग यूज केली जाते जनरली रॅडियल लोडसाठी यूज केली जाते. आता रॅडियल लोड काय आहे इथं लक्षात घ्या. ओके, सी हिअर, ऑब्झर्व हिअर. आता इथं जर तुम्ही जर बघितलं तर ही जी बेरिंग इथं शो केलेली आहे या बेरिंगला 2 डायरेक्शन आहे, एक आहे तुमची ॲक्झियल डायरेक्शन आणि एक आहे तुमची रॅडियल डायरेक्शन. ओके, इथं ऑब्झर्व करा, इथं जर तुम्ही जर क्लिअरली ऑब्झर्व केलं तर हा बेरिंगचा काय आहे, सेंटर आहे आणि ह्या डायरेक्शनला जी आहे दिस इज नथिंग बट दी रॅडियल डायरेक्शन. ओके, आणि ह्या जो अलॉंग दी शाफ्ट जी तुमची डायरेक्शन आहे दिस इज नथिंग बट दी ॲक्झियल डायरेक्शन. ओके, आय विल राईट ओव्हर हिअर, दिस इज द ॲक्झियल डायरेक्शन अँड दिस इज नथिंग बट दी रॅडियल डायरेक्शन. ओके, मग आता ज्यावेळेस तुम्ही बेरिंग ॲज अ मशीन इलिमेंट यूज करणार आहे, मशीनवरती ज्यावेळेस लोड येणार आहे तो मशीनवरती येणारा लोड तुमचा रॅडियल डायरेक्शनला लोड येत आहे की ॲक्झियल डायरेक्शन लोड येत आहे, डिपेंड ऑन दॅट. जर तुमच्या रॅडियल डायरेक्शनला जर लोड येत असेल तर दिस विल बी कॉल्ड एज अ रॅडियल लोड, त्याला आपण काय म्हणणार आहे, रॅडियल लोड म्हणणार आहे. आणि तुमच्या ॲक्झियल डायरेक्शनला जर लोड येत असेल तर दॅट विल बी कॉल्ड एज अ थ्रस्ट टाईप ऑफ दी लोडिंग. ओके, त्याला आपण काय म्हणणार आहे, थ्रस्ट लोडिंग. आणि रॅडियल डायरेक्शनला लोड येत असेल तर त्याला म्हणणार आहे रॅडियल लोडिंग. ओके, दिस इज इम्पॉर्टंट फ्रॉम द एक्झाम पॉईंट ऑफ व्ह्यू. आणि पुढं पण ज्यावेळेस आपण एक्सप्लेन करणार आहे, मी जर रॅडियल लोड म्हणत असेल तर तो रॅडियल लोड काय आहे, अलॉंग दी रेडियस तो काय येतो लोड त्या मशीन इलिमेंटवरती येत आहे. आणि जर अलॉंग मी जर थ्रस्ट लोड म्हणत असेल तर याचा अर्थ अलॉंग द ॲक्झियल डायरेक्शन तो काय आहे, लोड येत आहे, बरोबर. सो रोलर कॉन्टॅक्ट बेरिंग जे आहे ते जनरली टू कॅरी दी बोथ रॅडियल अँड थ्रस्ट लोड. ओके, या दोन्ही टाईपचे लोड ते काय करू शकता, कॅरी करू शकता. पण जनरली तुम्ही स्लायडिंग कॉन्टॅक्ट जो फर्स्ट टाईप आपण बघितला इट इज जनरली डिझाईन टू कॅरी दी रॅडियल लोड. ओके, आता बघा जो आपण मी आत्ताच बोललो की जो रॅडियल जो रोलर कॉन्टॅक्ट बेरिंग आपण म्हणतो आहे दिस रोलर कॉन्टॅक्ट बेरिंग की ज्याला आपण परत काय क्लासिफाय केलेलं आहे, बॉल बेरिंग अँड रोलर टाईप ऑफ दी बेरिंग. ओके, आता ह्या ज्या रोलर कॉन्टॅक्ट बेरिंग आहे दिस आर जनरली these are generally used to carry radial and thrust load. Okay, to carry the radial and thrust load. थ्रस्ट आणि रॅडियल लोड बोथ कॅरी करण्यासाठी त्याला काय करू शकतो आपण, डिझाईन करू शकतो. ओके, किंवा कॉम्बिनेशन ऑफ दी बोथ रॅडियल अँड थ्रस्ट लोड. आता रॅडियल लोड आणि थ्रस्ट लोड काय आहे ते ऑलरेडी मी तुम्हाला सांगितलेलं आहे. ओके,
and these roller contact bearing are generally lubricated with the help of the grease. Okay, these are generally lubricated with the help of the grease. Generally roller contact bearing ला lubrication ची गरज नाही आहे, because already we are providing the rolling element over there. But generally तुम्हाला जर परफॉर्मन्स जर इंक्रीज करायचा असेल तर we are generally lubricating that with the help of the grease. ओके, आता हे रोलर कॉन्टॅक्ट बेरिंग जे आहे ते आपण दोन टाईपमध्ये डिवाइड केलेले आहे, बॉल आणि रोलर बेरिंग. त्याच्यामधलं मी तुम्हाला ऑलरेडी फर्स्ट सांगितलं इनिशियली की these ball bearings are only in your syllabus. The roller bearings are not in your syllabus. Okay, हा जो ball bearing आहे this is in your syllabus. मग आता विल सी इन डिटेल व्हॉट आर दिस बॉल बेरिंग. ते बॉल बेरिंगला आपण काय करणार आहे, डिटेलमध्ये डिस्कस करणार आहे. सी विल स्टार्ट विथ दी बॉल बेरिंग. आता बॉल बेरिंग जर बघितलं, दिस जनरली बॉल बेरिंग जे आहे, दिस बॉल बेरिंग अगेन क्लासिफाय इन टू डिफरंट टाईप्स. ओके, डिफरंट टाईप्समध्ये आपण त्याला परत काय करू शकतो, क्लासिफाय करू शकतो. बट बिफोर क्लासिफाईंग दॅट लेट मी गिव्ह यू दी बेसिक ऑफ दिस बॉल बेरिंग. हे बॉल बेरिंगचं जर बघितलं, दिस बॉल बेरिंग इन जनरली कन्सिस्ट ऑफ दी 4 पार्ट्स. ओके, 4 पार्ट्सनं ही काय आहे बनलेली आहे. तुम्हाला जर मी पार्ट जर सांगितले, फर्स्ट इज नथिंग बट द आउटर रिंग. ओके, आउटर रिंग इज देअर. अगेन द इनर रिंग इज देअर. ओके, इनर रिंग वी आर प्रोव्हाइडिंग ओव्हर देअर. अँड जो नेक्स्ट पार्ट आहे दॅट इज नथिंग बट द बॉल्स. दिस बॉल्स इज नथिंग बट द रोलिंग एलिमेंट. त्याच्यावरती तुमचं इनर रिंग आणि आउटर रिंग काय होणार आहे, रोटेट होणार आहे. आणि फोर्थ इज नथिंग बट द सेपरेटर. ओके, सेपरेटर आपण काय करत असतो, यूज करत असतो. ओके, दिस सेपरेटर जनरली प्रिव्हेंट द बॉल्स फ्रॉम कोलाइडिंग विथ इच अदर. ओके, दिस सेपरेटर is used to prevent the balls from colliding over each other. Okay, over each other. आता ते काय आहे तुम्हाला डायग्राम बघितल्यानंतर काय होईल लक्षात येईल. ओके, नाउ सी हिअर तुम्ही जर डायग्राम जर बघितली, इफ आय शो यू दी डायग्राम ऑफ दिस बॉल बेरिंगची डायग्राम जर बघितली तर ऑब्झर्व ओव्हर हिअर. राईट, नाउ सी इज द डीप ग्रूव बॉल बेरिंग. दिस इज द अगेन दी एक्झाम्पल ऑर टाइप्स ऑफ द बॉल बेरिंग दॅट विल सी लॅटर. फर्स्ट लेट मी गिव्ह दी बेसिक पार्ट. आता जे तुम्हाला बेसिक पार्ट सांगितले त्याच्याविषयी तुम्हाला आयडिया देतो. आता इथं बघा, ही टोटल काय आहे बेरिंग आहे. आपण ज्यावेळेस फर्स्ट जी बघितली स्लायडिंग कॉन्टॅक्ट बेरिंग, त्याच्यामध्ये बघा हा इनर पार्ट होता आणि हा आउटर पार्ट होता, बरोबर. आणि त्याच्यामध्ये हे कोणतेही रोलिंग एलिमेंट प्रोव्हाइड केलेले नव्हते. हे दोघं एकमेकाच्या काय होते, डायरेक्ट कॉन्टॅक्टमध्ये होते आणि त्याच्यामुळे तिथे काय होत होतं, फ्रिक्शन जनरेट होत होतं, बरोबर. नाव आपण ते काय केलेलं आहे, तर फ्रिक्शन अवॉइड केलेलं आहे, बरोबर. मग आता इथं बघा, इथं जर तुम्ही जर बघितलं तर दिस इज नथिंग बट द आउटर रिंग. ओके, ही जे काय आहे तुमची ही जी रिंग आहे, ही रिंग काय होणार आहे तुमची आउटर रिंग म्हणून काय होणार आहे, इथं ॲक्ट होणार आहे. दिस इज नथिंग बट द आउटर रिंग, याला म्हणणार आहे आपण आउटर रिंग. आणि जी इनसाईड इथं जी इनसाईड जी शो केलेली आहे, दिस इज नथिंग बट द इनर रिंग. ओके, ही काय आहे तुमची इनर रिंग. ओके, मी थर्ड जो तुम्हाला इलेमेंट सांगितलं होता बॉल्स, दिस बॉल्स आर प्रोव्हाइडेड ओव्हर हिअर. इफ यू ऑब्झर्व ओव्हर हिअर, हा आउटर रिंग आणि जी इनर रिंग आहे त्याला सेपरेट कोणी केलेलं आहे, दिस बॉल्स आर प्रोव्हाइडेड ओव्हर हिअर. ओके, हे बॉल्स आपण प्रोव्हाइड केलेले आहे. दिस इज नथिंग बट द रोलिंग एलिमेंट. या बॉल्सवरती तुमचा हा आउटर पार्ट आणि हा इनर पार्ट काय होणार आहे, रोटेट होणार आहे, बरोबर. हा जो इनर पार्ट आहे हा सर्क्युलर मोशनमध्ये रोटेट होणार आहे आणि आउटर पार्ट काय असणार आहे, स्टेशनरी कंडिशनला असणार आहे. ऑब्वियसली देर विल बी अ रिलेटिव्ह रोटेशनल मोशन बिटवीन बोथ. ओके, त्याच्यानंतर आता बघा, हा दिस नंबर ऑफ बॉल्स आपण काय केलेले आहे, सिरीजमध्ये प्रोव्हाइड केलेले आहे. दिस इज द फर्स्ट बॉल, दिस इज द सेकंड बॉल, दिस इज द थर्ड बॉल. ओके, नंबर ऑफ बॉल्स आपण काय केलेले आहे, सिरीजमध्ये प्रोव्हाइड केलेले आहे. पण हे बॉल्स प्रोव्हाइड करताना इन ऑर्डर टू अवॉइड दी कोलिजन बिटवीन दिस टू बॉल्स, या दोन बॉलमधलं कोलिजन अवॉइड करण्यासाठी आपण काय केलेलं आहे, इथं तुम्ही जर क्लिअरली ऑब्झर्व केलं तर हा काहीतरी आपण एक पार्ट तिथं प्रोव्हाइड केलेला आहे. इफ यू सी हिअर, ओके, लेट मी शो यू. हा पार्ट आपण इथं काय केलेला आहे, प्रोव्हाइड केलेला आहे. सी हिअर, हा पार्ट आपण इथं काय केलेला आहे, प्रोव्हाइड केलेला आहे. दिस पार्ट यू कॅन सी ओव्हर हिअर, दिस पार्ट इज नथिंग बट दी सेपरेटर. ओके, या पार्टलाच आपण काय म्हणतो असतो, सेपरेटर. इट इज सेपरेटिंग, हा जो पार्ट आपण प्रोव्हाइड केलेला आहे, दिस इज नथिंग बट दी सेपरेटर. इट इज सेपरेटिंग दी टू बॉल्स फ्रॉम इच अदर टू कोलाइड. ओके, हे कोलाइड होण्यापासून ते काय करत आहे, दोन बॉल्सला एकामेकापासून सेपरेट करत आहे. ओके, म्हणजे 4 इम्पॉर्टंट आपण पार्ट बघितले बेरिंगचे, कोणते, इनर रिंग, आउटर रिंग, त्याच्यानंतर सेपरेटर आणि बॉल्स. ओके, दिस आर दी 4 इम्पॉर्टंट पार्ट्स दॅट वी हॅव सीन ओव्हर हिअर. ओके, नेक्स्ट आता आपण बेरिंग इथं डिस्कस करत होतो. तुम्हाला हे 4 पार्ट क्लिअर झालेले आहे, कोणकोणते, आउटर रिंग, इनर रिंग, बॉल अँड सेपरेटर. राईट, नेक्स्ट जर फॉर सक्सेसफुल जर तुम्हाला ही जर डिझाईन करायची असेल, ही बेरिंग जर तुम्हाला डिझाईन करायची असेल, फॉर सक्सेसफुल डिझाईन दी बॉल रेडियस इज इन्क्रीज. ओके, ही जी बॉल रेडियस जी आहे बघा, इथं जर तुम्ही जर बघितलं, इथं इम्पॉर्टंट काय आहे की हा जो इथं बॉल तुम्ही प्रोव्हाइड केलेला आहे, हा बॉल जो तुम्ही प्रोव्हाइड केलेला आहे याची काहीतरी इंटरनल रेडियस असणार आहे आणि हा जो आउटर रिंग आहे याची पण काहीतरी रेडियस असणार आहे. मग हा इनसाईड जो बॉल आहे आणि याची जी आउटसाईड रेडियस आहे ती काय झाली पाहिजे, एकमेकाला कोइन्साईड झाली पाहिजे. आणि परत हा इनसाईड रिंग पण आहे इथं, बरोबर. मग या बॉलला जर ह्या आउटर रिंग आणि इनर रिंगवरती जर रोल व्हायचं असेल तर ऑब्वियसली त्याच्या आपण
त्याचा जो कॉन्टॅक्ट आहे तो कॉन्टॅक्ट काय केलेला पाहिजे, इन्क्रीज केला पाहिजे, बरोबर. हा कॉन्टॅक्ट जर तुम्ही इन्क्रीज केला बरोबर, हा जो इनसाइड बॉल आहे याचा आणि जो हा बघा इथं इनसाइड बॉल आहे आणि ही आउटसाइड रिंग आहे, याचा जो इथं कॉन्टॅक्ट होणार आहे, जर तुम्ही ह्या इनसाइड जो बॉल प्रोव्हाइड करता याची जर रेडियस जर इन्क्रीज केली तर ऑब्वियसली ही आउटर रिंग आणि जो इनसाइड बॉल आहे याचा जो सरफेस जो आहे किंवा कॉन्टॅक्ट सरफेस आपण म्हणू शकतो, हा कॉन्टॅक्ट सरफेस जो काय होणार आहे, कॉन्टॅक्ट सरफेस इन्क्रीज होणार आहे. आणि मला सांगा कॉन्टॅक्ट सरफेस जर इन्क्रीज झाला तर काय होऊ शकतं, ऑब्वियसली इट कॅन सपोर्ट द हायर लोड, बरोबर. याच्यावरती जो लोड येणार आहे जर त्याचा सरफेस एरिया जर इन्क्रीज झाला तर ऑब्वियसली इट कॅन बिअर द लार्जर लोड्स ओव्हर देअर. ओके, सो फॉर सक्सेसफुल डिझाईन वी जनरली पुट दी रेडियस ऑफ दिस बॉल्स हायर साईड. ओके, नेक्स्ट ज्यावेळेस आपण कर्वेचर ज्यावेळेस आपण सिलेक्ट करणार आहे. ओके, बघा इथं तुम्हाला हा जी आउटर रिंग आहे आणि इनर रिंग आहे किंवा इनसाइड बॉल प्रोव्हाइड केलेला आहे याचे रेडियस किंवा आपण त्याला कर्वेचर म्हणू शकतो. ते कर्वेचर सिलेक्ट करताना मोस्ट कमर्शियल जे बेरिंग आहे जनरली जे रेसवेज आहे, आता रेसवेज काय आहे बघा, ही जे आउटसाइड तुम्हाला मी रिंग सांगितली किंवा इनसाइड जी रिंग सांगितली याला जनरली रेसवेज पण म्हटलं जातं. काय रेसवेज, RACEWAY. ओके, रेसवेज, दिस इज द आउटर रेसवे अँड दिस इज द इनर रेसवे. जसं आपण म्हटलं होतं आउटर रिंग अँड इनर रिंग, तसंच आपण म्हणू शकतो दिस इज द आउटर रेसवे अँड दिस इज द इनर रेसवे, बरोबर. बट जनरली ही जी ह्या जी इनर तुम्हाला बॉल जे प्रोव्हाइड करायचे आहे या बॉलची जी रेडियस असणार आहे, जी रेडियस आहे जनरली इट इज प्रोव्हाइडेड 51 to 53% ऑफ द बॉल डायमीटर. ओके, हा जो आउटर कर्वेचर जो तुम्हाला प्रोव्हाइड करायचा आहे, हा आउटर कर्वेचर जो तुम्ही प्रोव्हाइड करता इट इज 51 to 53% ऑफ दिस इनर रेडियस, राईट. हा जो इनर बॉलची रेडियस आहे किंवा डायमीटर आहे ते 51 to 53% ऑफ दिस बॉल डायमीटर आपण काय करत असतो, इथं कर्वेचर प्रोव्हाइड करत असतो. ओके, दिस इज नॉट दॅट मच इम्पॉर्टंट फ्रॉम द एक्झाम पॉईंट ऑफ व्ह्यू. आता नेक्स्ट आपण जर बघितलं होतं की आपण जी बॉल बेरिंग आहे या बॉल बेरिंगला आपण परत काय करू शकतो, डिफरंट टाईप्समध्ये काय करू शकतो, क्लासिफाय करू शकतो. ओके, मग आता ह्या बॉल बेरिंगला आपण जनरली 4 टाईप्समध्ये क्लासिफाय करत असतो. ओके, हे बॉल बेरिंग जे आहे हे बॉल बेरिंग जनरली क्लासिफाईड इंटू 4 डिफरंट टाईप डिपेंड ऑन हाऊ यू आर प्रोव्हाइडिंग दी रोलिंग एलिमेंट ओव्हर दिअर, राईट. 4 टाईपमध्ये आपण डिवाइड करणार आहे. फर्स्ट इज नथिंग बट दी डीप ग्रूव बॉल बेरिंग. ओके, फर्स्ट जे आहे दॅट इज नथिंग बट दी डीप ग्रूव बॉल बेरिंग, डीप ग्रूव बॉल बेरिंग. त्याच्यानंतर जो सेकंड टाईप जो आहे बॉल बेरिंगचा दॅट इज नथिंग बट दी अँग्युलर कॉन्टॅक्ट बेरिंग. ओके, अँग्युलर कॉन्टॅक्ट बेरिंग. आणि जो थर्ड टाईप आहे तुमच्या बॉल बेरिंगचा दॅट इज नथिंग बट दी सेल्फ अलाइनिंग बेरिंग. ओके, सेल्फ अलाइनिंग टाईप ऑफ दी बेरिंग, सेल्फ अलाइनिंग टाईप ऑफ दी बॉल बेरिंग, right. And जो fourth type आहे that is nothing but the thrust ball bearing. Okay, thrust ball bearing. Now we'll see in detail each type okay, one by one. So first let's start with this deep groove types of the ball bearing. Okay, first आपल्याला जो ऑब्झर्व करायचा आहे बॉल बेरिंगचा टाईप दॅट इज नथिंग बट दी डीप ग्रूव बॉल बेरिंग. ओके, हे आपल्याला काय करायचं आहे, ऑब्झर्व करायचं आहे. ओके, आता जे बॉल बेरिंगचे जे कंपोनंट आहे ते मी तुम्हाला ऑलरेडी इथं शो केलेले आहे, आउटर रिंग, इनर रिंग किंवा त्याला तुम्ही आउटर रेसवे किंवा इनर रेसवे पण म्हणू शकता, आणि बॉल्स आणि सेपरेटर. ओके, हे तुम्हाला मी एक्सप्लेन केलेलं आहे. आता नेक्स्ट जर बघितलं, सी हिअर दिस इज नथिंग बट दी ए फिगर ऑफ दी डीप ग्रूव बेरिंग. ओके, डीप ग्रूव बॉल बेरिंगची तुम्हाला इथं काय केलेले आहे, फिगर शो केलेले आहे, बरोबर. सी दिस इज वाईडली युज्ड बॉल बेरिंग. ओके, जे डीप ग्रूव बॉल बेरिंग आहे, दिस डीप ग्रूव बॉल बेरिंग जनरली आपण मोस्टली काय करत असतो, यूज करत असतो. ओके, सो वी कॅन से इट इज अ वाईडली यूज टाईप ऑफ दी बेरिंग. दिस त्याच्यानंतर ही मेनली जी डिझाईन इट इज मेनली डिझाईन टू सपोर्ट दी हायर रॅडियल लोड अँड लो थ्रस्ट लोड. ओके, ही जनरली जी डीप ग्रूव बॉल बेरिंग जी डिझाईन केली जाते, दिस इज जनरली डिझाईन इन ऑर्डर टू रेजिस्ट दी हायर रॅडियल लोड. ओके, हायर रॅडियल लोड. आता बघा याच्यावरती एक्झाममध्ये MCQ फॉर्म होऊ शकता की तुम्हाला जर रॅडियल लोड जर सपोर्ट करायचा असेल तर बेस्ट बेरिंग कोणते आहे, किंवा जी तुमची डीप ग्रूव बॉल बेरिंग डिझाईन केली जाते ती कोणत्या लोडला जास्त रेजिस्ट करू शकते. ओके, किंवा ती कोणत्या लोडसाठी डिझाईन केली जाते, याच्यावरती MCQ फॉर्म होऊ शकते. दीज आर दी की पॉईंट्स. ओके, मग आता जी डीप ग्रूव बॉल बेरिंग आहे इट इज जनरली डिझाईन इन ऑर्डर टू रेजिस्ट दी रॅडियल लोड्स अँड इट कॅन सपोर्ट दी लोअर थ्रस्ट लोड्स. ओके, लो थ्रस्ट लोडसाठी आपण त्याला काय करू शकतो, इट कॅन बी सब्जेक्टेड टू लो थ्रस्ट लोड्स. ओके, पण जी प्रायमरीली याची जी डिझाईन आहे इट इज इन ऑर्डर टू रेजिस्ट दी रॅडियल लोड. ओके, आता रॅडियल आणि थ्रस्ट लोड काय आहे ते ऑलरेडी सांगितलेलं आहे, बरोबर. आता परत हे जे डीप ग्रूव बॉल बेरिंग्स आहे, दिस डीप ग्रूव बॉल बेरिंग कॅन अगेन बी क्लासिफाय इंटू 2 टाईप्स. ओके, त्याला आपण परत 2 टाईपमध्ये क्लासिफाय करू शकतो. दॅट इज नथिंग बट दी सिंगल रो डीप ग्रूव बॉल बेरिंग. ओके, सिंगल रो अँड वी कॅन सेइंग दी डबल रो. ओके, सिंगल रो आणि डबल रो डीप ग्रूव बॉल बेरिंग. ओके, आता बघा व्हॉट इज दिस सिंगल रो अँड डीप ग्रो. तुम्ही जर
जर स्क्रीनवरती जर बघितलं वी कॅन सी ऑब्झर्व ओव्हर हिअर. जर फर्स्ट फिगर जर बघितली तर फर्स्ट फिगरमध्ये बघा ही दिस इज नथिंग बट द आउटर रेसवे किंवा आउटर रिंग आहे बरोबर. दिस इज नथिंग बट द आउटर रिंग आणि इथं क्लिअरली ऑब्झर्व केलं दिस इज नथिंग बट द इनर रिंग. ओके, ही काय आहे तुमची इनर रिंग आहे आणि त्याच्या इनसाइड आपण काय केलेलं आहे दिस इज नथिंग बट द सेपरेटर. इथं तुम्ही बघू शकता दिस इज नथिंग बट द सेपरेटर. ओके, आणि त्याच्या सेपरेटरच्या इनसाइड जर तुम्ही क्लिअरली ऑब्झर्व केलं तर ह्या सेपरेटरच्या इनसाइड आपण इथं काय केलेलं आहे बॉल्स प्रोव्हाइड केलेले आहे बरोबर. आता इथं जर बघितलं तर अलॉंग दी सर्कम्फरेन्शियल डायरेक्शन आपण काय केलेलं आहे बॉल्सची काय केलेली आहे रो प्रोव्हाइड केलेली आहे. पण ही रो प्रोव्हाइड करताना तुम्ही जर ऑब्झर्व केलं तर एकच रो आपण इथं काय केलेली आहे प्रोव्हाइड केलेली आहे बरोबर. पण जर तुम्हाला हायर रॅडियल लोड जर रेजिस्ट करायचे असेल, आता आपण बघितलं की जे डीप ग्रू बॉल बेरिंग आहे ती जनरली रॅडियल लोडसाठी डिझाईन केली जाते. मग इथं ज्यावेळेस याच्यावरती रॅडियल लोड येणार आहे इट कॅन रेजिस्ट द हायर रॅडियल लोड्स. ओके, आणि याच्यावरती बघा इथं जर तुम्ही जर बघितलं तर याच्या इनसाइड आपण काय करणार आहे या शाफ्टला काय करणार आहे याच्या इनसाइड काय करणार आहे इन्सर्ट करणार आहे बरोबर. याच्या इनसाइड आपण शाफ्टला इन्सर्ट करणार आहे आणि मग हा इनसाइड पार्ट काय होणार आहे रोटेट होणार आहे बरोबर. आणि हा आउटर पार्ट काय असणार आहे स्टेशनरी पोझिशनला असणार आहे. मग हा इनर पार्ट ज्यावेळेस रोटेट होणार आहे तो रिलेटिव्ह टू आउटर पार्ट काय होणार आहे रोटेट होणार आहे. ती रिलेटिव्ह मोशन कशामुळे पॉसिबल आहे याचे तुम्ही इनसाइड बॉल्स इथं प्रोव्हाइड केलेले आहे बरोबर. मग आता हा रॅडियल लोडला कसं रेजिस्ट करणार आहे ज्यावेळेस हा रॅडियल डायरेक्शनला इथं लोड येणार आहे तर दिस शाफ्ट अँड दिस बॉल्स कॅन रेजिस्ट द रॅडियल लोड्स हायर रॅडियल लोड्स. ओके, पण तुम्हाला आणखी हायर कॅपॅसिटी जर तुम्हाला आणखी हायर जर रॅडियल लोड जर रेजिस्ट करायचा असेल तर वी आर प्रोव्हाइडिंग दी 2 रोज ऑफ दिस बॉल्स. ओके, आपण 2 रोज प्रोव्हाइड करत असतो. आता इथं जर तुम्ही क्लिअरली ऑब्झर्व केलं तर आपण इथं बघा इथं एकच रो काय केलेली आहे प्रोव्हाइड केलेली आहे बरोबर. लेट मी शो ओव्हर हिअर. इथं जर आपण जर बघितलं तुम्ही जर इथं जर क्लिअरली ऑब्झर्व केलं तर बॉलचे आपण एकच रो काय केलेली आहे प्रोव्हाइड केलेला आहे. तुम्ही सेकंड फिगर बघा, सेकंड फिगरमध्ये क्रॉस सेक्शन कट करून दाखवलेलं आहे. इथं जर बघितलं तर इथं 2 रोज आपण प्रोव्हाइड केलेले आहे. सी हिअर दिस इज द फर्स्ट रो ऑफ द बॉल्स अँड दिस इज द सेकंड रो ऑफ द बॉल्स. ओके, म्हणजे 2 रोज अलॉंग द सर्कम्फरेन्शियल डायरेक्शन आपण काय केलेलं आहे प्रोव्हाइड केलेलं आहे. दिस इज द फर्स्ट रो ऑफ द बॉल अँड दिस इज द सेकंड रो ऑफ द बॉल. ओके, म्हणजे 2 रोज आपण प्रोव्हाइड केलेले आहे. सो दिस विल बी कॉल्ड ॲज अ डबल double row. Okay, this will be called as a double row deep groove ball bearing, and this is nothing but the single row. This is nothing but the single row deep groove ball bearing. Okay, this is the major difference between these two. आणि लक्षात ठेवा की deep groove ball bearing जे आहे ते कशासाठी आपण डिझाइन करतो in order to resist the higher radial loads. Okay, clear. So this is about the first type of the ball bearing, that is nothing but the deep groove ball bearing. Okay, so let's move on to the second type, that is nothing but the angular contact ball bearing. Okay, second जो आहे that is nothing but the angular contact bearing. Now what is this angular contact bearing? This bearing is designed such that let me write over here first so that you can observe in the diagram. This is designed such that the center line contact between the center line of the contact between the balls and raceways. आता रेसवे काय आहे तुम्हाला ऑलरेडी सांगितलेलं आहे. is at an angle of it is at an angle to the plane perpendicular to the axis of rotation. Okay, so this will be called as angular contact bearing. Now read carefully what we have write over here. These angular contact bearings are bearings which are designed such that the center line of the contact between the balls and raceways. आता balls आणि raceways याचे जो कॉन्टॅक्ट आहे त्याची सेंटर लाईन कोणती आहे बघा. इथं जर तुम्ही जर बघितलं तर these are nothing but the raceways. ओके, तुम्ही जर इथं जर या फिगरमध्ये जर बघितलं तर this is nothing but the outer raceway. ओके, इथं बघा इथं जर तुम्ही क्लिअरली ऑब्झर्व केलं this is nothing but the outer raceway. ओके, हा जो काय आहे हा काय आहे आउटर रेसवे आहे बरोबर. त्याच्यानंतर इनसाइड रेसवे कोणता आहे दिस इज नथिंग बट द इनर रेसवे. ओके, हा जो काय आहे हा काय तुम्हाला दिसतोय दिस इज नथिंग बट द इनर रेसवे. मग आता फर्स्ट स्टेटमेंटमध्ये काय म्हटलेलं आहे की सेंटर लाईन ऑफ द कॉन्टॅक्ट बिटवीन द बॉल्स आणि रेसवेचा जो कॉन्टॅक्ट आहे त्याची सेंटर लाईन. आता बघा इथं जर तुम्ही क्लिअरली ऑब्झर्व केलं तर हा दिस इज नथिंग बट द बॉल्स प्रोव्हाइडेड ओव्हर हिअर. ओके, हा काय आहे दिस इज नथिंग बट द बॉल प्रोव्हाइडेड ओव्हर हिअर. मग हा बॉल इथं आहे आणि दिस आर नथिंग बट द रेसवेज. ओके, ह्या काय आहे दिस इज नथिंग बट द रेसवे प्रोव्हाइडेड ओव्हर हिअर. मग याची सेंटर लाईन जर बघितली तर सेंटर लाईन कोणती असणार आहे ऑब्वियसली दिस विल बी दी सेंटर लाईन. ओके, कारण याचा जर कॉन्टॅक्ट जर तुम्ही जर बघितला तर लेट मी शो विथ द अनदर कलर.
सी हिअर याचा जर कॉन्टॅक्ट जर तुम्ही जर बघितला तर कॉन्टॅक्ट काय असणार आहे, दिस विल बी दी कॉन्टॅक्ट. ओके, मग हा कॉन्टॅक्ट जर बघितला तर तो कॉन्टॅक्ट काय असणार आहे, ह्या डायरेक्शनला असणार आहे. बरोबर, कॉन्टॅक्ट ह्या डायरेक्शनला असणार आहे, कारण अशा प्रकारे आपण प्रोव्हाइड केलेलं आहे की जे आउटर आणि इनर रेसवेज आहे आणि बॉल जो आहे त्याचा कॉन्टॅक्ट ह्या डायरेक्शनला होणार आहे किंवा त्याची सेंटर लाईन ह्या डायरेक्शनला असणार आहे. मग पुढं काय म्हटलं आहे, ही जी सेंटर लाईन आहे इट इज ॲट अन अँगल टू दी प्लेन परपेंडिक्युलर टू ॲक्सिस ऑफ रोटेशन. आता मला सांगा इथं ॲक्सिस ऑफ रोटेशन कोणता असणार आहे, ही जी बेरिंग जी आहे ही बेरिंग रोटेट होताना ह्या डायरेक्शनला रोटेट होणार आहे. बरोबर, मग ह्या डायरेक्शनला रोटेट होताना दिस विल बी द ॲक्सिस ऑफ द रोटेशन. मग ह्या ॲक्सिस ऑफ द रोटेशनच्या परपेंडिक्युलर काय असणार आहे, दिस विल बी द परपेंडिक्युलर डायरेक्शन. मग आता इथं बघा ही जी सेंटर लाईन तुम्हाला दिसते, दिस सेंटर लाईन मेकिंग अँड अँगल सम अँगल विथ दी ॲक्सिस विच इज परपेंडिक्युलर टू द ॲक्सिस ऑफ रोटेशन. सो if you are designing the bearing such that the center line of the contact of the ball and the outer races and inner races is making an angle some angle. इथं बघा काहीतरी अँगल अल्फा इथं काय होत आहे, कॉन्टॅक्ट अँगल इथं बनत आहे. तो कॉन्टॅक्ट अँगल कशामधला आहे, या सेंटर लाईनमधला आणि ही जी तुमचा ॲक्सिस आहे परपेंडिक्युलर टू द ॲक्सिस ऑफ द रोटेशन, त्या दोघांमध्ये काय झालेलं आहे, तर अँगल तयार झालेला आहे. ओके, सो दिस इज टाईप ऑफ द बेरिंग इज कॉल्ड ॲज अ अँग्युलर कॉन्टॅक्ट बेरिंग. अशी जी बेरिंग आहे त्याला आपण काय म्हणणार आहे, अँग्युलर कॉन्टॅक्ट बेरिंग म्हणणार आहे. ओके, दिस कॅन बी अ सिंगल रो ऑर इट कॅन बी अ डबल रो बेरिंग. ओके, दिस बेरिंग कॅन बी अ सिंगल रो. ओके, दिस बेरिंग कॅन बी अ सिंगल रो, दिस कॅन बी अ सिंगल रो ऑर डबल रो टाईप ऑफ द बेरिंग. ओके, दिस कॅन बी अ सिंगल रो ऑर डबल. म्हणजे आपण जसं बघितलं की पहिली जी बेरिंग होती डीप ग्रू बॉल बेरिंग, ती पण बघितलं आपण की सिंगल रो पण होती, डबल रो होती. पर ते अँग्युलर कॉन्टॅक्ट बेरिंग पण तुमची सिंगल रो असू शकते किंवा डबल रो असू शकते. ओके, and this is used to carry the radial as well as the axial load together. ओके, आता आपण बघितलं की जी पहिली होती तुमची डीप ग्रू बॉल बेरिंग, ती फक्त मॅक्झिमम रॅडियल लोडसाठी काय केली होती, डिझाईन केली होती. ॲक्झियल किंवा थ्रस्ट लोड जो आहे तो कमी रेजिस्ट करत होती. पण इथं जर बघितलं अँग्युलर कॉन्टॅक्ट बेरिंग जी आहे इट कॅन रेजिस्ट दी बोथ रॅडियल, इट कॅन रेजिस्ट दी बोथ रॅडियल अँड ॲक्झियल लोड. ओके, बोथ रॅडियल आणि ॲक्झियल लोडला ती काय करू शकते, रेजिस्ट करू शकते. व्हॉट इज दिस ॲक्झियल लोड, दिस ॲक्झियल नथिंग बट दी थ्रस्ट लोड, जो मी तुम्हाला आधीच सांगितलं आहे. बरोबर, थ्रस्ट लोड. ओके, जो इट इज इन द ॲक्झियल डायरेक्शन. So if you want the higher radial load, high unidirectional thrust load capacity than the deep groove ball bearing. ओके, ही जी बेरिंग असणार आहे तुमची अँग्युलर कॉन्टॅक्ट बेरिंग, याची जी रॅडियल लोड कॅपॅसिटी करण्याची रॅडियल लोड कॅरी करण्याची कॅपॅसिटी आहे किंवा युनिडायरेक्शनल लोड कॅरी करण्याची कॅपॅसिटी आहे, इट इज ग्रेटर. ओके, आता इथं बघा मी तुम्हाला सांगितलं की सिंगल रो आणि डबल रो. इथं बघा ही जी बेरिंग आहे याच्यामध्ये बघा अँग्युलर कॉन्टॅक्ट बेरिंग आहे आणि एकच रो काय आहे, बॉलची एकच रो प्रोव्हाइड केलेली आहे. इथं जर तुम्ही बघितलं तर दोन बॉलच्या रोज काय केलेलं आहे, इथं प्रोव्हाइड केलेलं आहे. बरोबर, सो दिस इज नथिंग बट दी डबल रो अँग्युलर कॉन्टॅक्ट बेरिंग अँड दिस फर्स्ट जी आपण बघितली फर्स्ट इज नथिंग बट दी सिंगल रो अँग्युलर कॉन्टॅक्ट बेरिंग, सेकंड जी आहे ती काय आहे, डबल. आता इथं बघा, इथं पण बघा जे तुमचे कॉन्टॅक्ट जे आहे ना, कॉन्टॅक्ट जे आहे तुमचा हा बॉल आणि ह्या रेसवेचा जो कॉन्टॅक्ट आहे इट इज ॲट अँड सम अँगल. ओके, सम अँगलवरती जो आहे विथ रिस्पेक्ट टू हिज व्हर्टिकल ॲक्सिस. ओके, इथं तो काहीतरी काय करणार आहे, अँगल तयार करणार आहे. सो सच टाईप ऑफ द बेरिंग इज नथिंग बट द अँग्युलर कॉन्टॅक्ट बेरिंग. अँड हा जो अँगल जो इथं तुम्ही अँगल अल्फा जो बघताय ना, जो अँगल अल्फा ह्या बॉलच्या रिॲक्शननं किंवा कॉन्टॅक्टनं तयार केलेला आहे, हा अँगल अल्फा ही जनरली लेस दॅन दी 40 डिग्री. ओके, जिस अँगल इज जनरली लेस दॅन दी 40 डिग्री. वन साईड ऑफ द आउटर रेसवे इज कट टू इन्सर्ट दी बॉल. ऑब्वियसली इथं बघा मी जर तुम्हाला इथं जर परत जर शो केलं, इथं बघा इथं जर परत जर मी तुम्हाला शो जर केलं तर बघा की जो आउटर जो रेसवे आहे, आउटर रेसवेला आपण बघा इथं काहीतरी कट प्रोव्हाइड केलेला आहे. बरोबर, हा काहीतरी काय केलेला आहे, कट प्रोव्हाइड केलेला आहे सो दॅट वी कॅन इन्सर्ट दिस बॉल इझिली. ओके, हा बॉल इझिली आपण काय करू शकतो, त्याच्यामध्ये इन्सर्ट करू शकतो. ओके, दिस डबल रो इज अ बॅक टू बॅक. आता हा जो डबल रो जी बॉल बेरिंग आहे, ही डबल रो जी बॉल बेरिंग आहे, दिस डबल रो बॉल बेरिंग अगेन कॅन बी क्लासिफाईड इन टू बॅक टू बॅक, फेस टू फेस अँड टेंडम. ओके, सो विल नॉट गेट इन टू द डिटेल ऑफ दॅट, बट लक्षात ठेवा की ही जी डबल रो तुमची अँग्युलर कॉन्टॅक्ट बेरिंग आहे, ही डबल रो जी अँग्युलर कॉन्टॅक्ट बेरिंग आहे, दिस डबल रो कॅन बी अगेन क्लासिफाय इन टू थ्री टाइप्स. दॅट इज नथिंग बट दी बॅक टू बॅक. ओके, back to back, again it can be a face to face. Okay, face to face, or again we can classify it into the tandem. Okay, फक्त एवढं क्लासिफिकेशन लक्षात ठेवा, विल नॉट गेट इन टू दी डिटेल ऑफ दॅट वन. ओके, सो दिस इज नथिंग बट दी अँग्युलर कॉन्टॅक्ट बेरिंग. नेक्स्ट जी बेरिंग आपल्याला डिस्कस करायची आहे दॅट इज नथिंग बट दी सेल्फ अलाइनिंग बॉल बेरिंग. ओके, सेल्फ अलाइनिंग बॉल बेरिंग आपल्याला डिस्कस करायची आहे. इट इज युज्ड व्हेअर शाफ्ट अँड हाऊसिंग कॅन नॉट बी मेड परफेक्टली कोॲक्झियल. बघा
आपण बघितलं इथं बघितलं होतं आपण बघा की ज्यावेळेस आपण काय करणार आहे ह्या बेरिंगमध्ये काय करणार आहे इथं शाफ्टला इन्सर्ट करणार आहे बरोबर. शाफ्टला इथं काय करणार आहे या बेरिंगचा जो इनसाइड पार्ट आहे त्याच्यामध्ये इन्सर्ट करणार आहे बरोबर. मग या शाफ्टला याच्यामध्ये इन्साइड करताना जर तुमचा हा शाफ्ट आणि तुम्ही जर परफेक्टली याला जर अलाइन नाही जर केलं तर शाफ्ट काय होऊ शकतो डॅमेज होऊ शकतो. पण तुमचा अशी एखादी कंडिशन आहे की तिथं हा शाफ्ट तुम्ही कम्प्लिटली ॲक्झॅक्टली काय करू शकत नाही अलाइन करू शकत नाही विथ रिस्पेक्ट टू दिस बेरिंग. तर त्यावेळेस तुम्ही काय करणार आहे त्यावेळेस तुम्ही ही सेल्फ अलाइनिंग बेरिंग यूज करणार आहे की ती स्वतःच काय करून येणार आहे जसे तुमचा अँगल असेल शाफ्टचा त्याच्यानुसार काय करणार आहे ॲडजस्ट करणार आहे. सो वी कॅन से इट इज युज्ड वेअर शाफ्ट अँड हाऊसिंग cannot be made perfectly coaxial. Okay, perfectly coaxial म्हणजे जिथं तुमचं शाफ्ट अँड हाऊसिंग. ना व्हॉट इज दिस हाऊसिंग इज नथिंग बट दी बेरिंग. ओके, आता हाऊसिंग इथं आपले हाऊसिंग म्हणून कोण ॲक्ट होणार आहे बेरिंग विल बी ॲक्ट ॲज अ हाऊसिंग. ओके, नाव सी हिअर आता तुम्ही जर क्लिअरली डायग्राम जर ऑब्झर्व केली तर बघा ही काय आहे तुमची सेल्फ अलाइनिंग बेरिंग टाईपची काय आहे डायग्राम आहे बघा. इथं जर बघितलं तुम्ही तर याच्यामध्ये काय करणार आहे तुम्ही याच्यामध्ये शाफ्टला इन्सर्ट करणार आहे बरोबर. मग याच्यामध्ये ज्यावेळेस तुम्ही शाफ्टला इन्सर्ट करणार आहे शाफ्टला इन्सर्ट करताना जर तुमचा शाफ्ट जर कंटिन्युअसली अँगल चेंज करत असेल तर विथ रिस्पेक्ट टू दॅट अँगल दिस इनसाइड जो पार्ट आहे किंवा इनसाइड जो रेसवेज आहे तो काय झाला पाहिजे रोटेट झाला पाहिजे बरोबर. सो इट इज अ सेल्फ अलाइनिंग जसा तुमचा शाफ्टचा अँगल असेल त्याच्यानुसार तो काय होणार आहे अलाइन होणार आहे. सो सच टाईप ऑफ द बेरिंग विल बी कॉल्ड ॲज अ सेल्फ अलाइनिंग बेरिंग. ओके, आणि 2 rows ऑफ दी बॉल्स ऑन कॉमन स्पेरिकल आउटर रेसवरती काय केलं जातं प्रोव्हाइड केलं जातं. हा जो आउटर रेस तुम्ही प्रोव्हाइड करताय हा आउटर रेस जनरली इथं प्रोव्हाइड करताना इट इज ऑफ दी स्पेरिकल शेप. ओके, सो दॅट इट कॅन दिस काय होऊ शकतं इझिली हे बॉल्स काय होऊ शकतात त्याच्यावरती रोल होऊ शकतात आणि तुमचा अँगल काय करू शकता चेंज करू शकता. ओके, दिस इज द असेंब्ली ऑफ द इनर रिंग अँड बॉल्स कॅन बी टिल्ट विथ रिस्पेक्ट टू द आउटर रिंग बरोबर. इथं आपण बघितलं की ही जी बॉल्स आहे हे बॉल्स आहे आणि ही इनर रिंग आहे बरोबर. इनर रिंग आणि बॉलची जी कंप्लीट असेंब्ली आहे ती ह्या आउटर रिंगच्या विथ रिस्पेक्टने काय होऊ शकते स्वतःचा अँगल काय करू शकते चेंज करू शकतो. ओके, सो दिस इज नथिंग बट दी सेल्फ अलाइनिंग बॉल बेरिंग. आणि याची जी लोड कॅरिंग कॅपॅसिटी आहे इट इज जनरली कॉम्प्रोमाइज बिकॉज ऑफ दिस टाईप ऑफ दी अँगल. याची काय होऊ शकते बघा ह्या अँगल कंटिन्युअसली चेंज झाल्यामुळे याची जी लोड कॅरिंग कॅपॅसिटी आहे ती काय होऊ शकते कमी होत असते. बट तुम्हाला जर ती लोड कॅरिंग कॅपॅसिटी जर कॉम्पेन्सेट करायची असेल तर तुम्ही काय करू शकता जी बॉलची जी रेडियस आहे हायर रेडियस बॉल्स तुम्ही काय करू शकता इथं यूज करू शकता. ओके, सो दॅट इट कॅन increase the higher or it can increase the radial load capacity, right? So this is about the self aligning ball bearing. Okay, याच्यामध्ये इम्पॉर्टंट काय आहे फ्रॉम द MCQ पॉईंट ऑफ व्ह्यू की तुम्हाला याच्यावरती MCQ विचारला जाऊ शकतो की जिथं शाफ्ट आणि हाऊसिंग दे आर कॅन नॉट बी मेड परफेक्टली कोॲक्सियल तुम्ही तिथं कोणती बेरिंग यूज करणार तर ऑब्वियसली यू विल यूज देअर सेल्फ अलाइनिंग बेरिंग. ओके, सेल्फ अलाइनिंग बेरिंग तुम्ही काय करू शकता यूज करू शकता. नेक्स्ट जो फोर्थ टाइप आहे आपला लास्ट टाइप ऑफ द बॉल बेरिंग दॅट इज नथिंग बट दी थ्रस्ट बॉल बेरिंग. ओके, दिस थ्रस्ट बॉल बेरिंग हॅविंग द कॉन्टॅक्ट अँगल विच इज कॉन्टॅक्ट अँगल एक्सिड्स दिस कॉन्टॅक्ट अँगल एक्सिड्स दी 45 डिग्री. ओके, याचा जो कॉन्टॅक्ट अँगल आहे दिस कॉन्टॅक्ट अँगल कॅन एक्सिड दी 45 डिग्री, राईट. दिस मॅक्झिमम व्हॅल्यू कॅन बी अज्युम व्हेन देर इज द 90 डिग्री. ओके, ज्यावेळेस कॉन्टॅक्ट अँगल तुमचा 90 डिग्री असणार आहे त्यावेळेस तो मॅक्झिमम लोड काय करू शकतो कॅरी करू शकतो. आता इथं बघा थ्रस्ट बेरिंग नावामध्येच आहे की तो मॅक्झिमम काय करणार आहे थ्रस्ट लोडला काय करणार आहे कॅरी करणार आहे. आणि थ्रस्ट लोड कोणता येणार आहे तुमच्या ह्या रॅडियल ॲक्झियल डायरेक्शनला काय येणार आहे या ॲक्झियल डायरेक्शनला तुमचा काय येणार आहे थ्रस्ट लोड येणार आहे बरोबर. दी थ्रस्ट लोड विल बी अप्लाय ओव्हर हिअर. ओके, so this type of the loading will be just resisted by this thrust type of the ball bearing. Okay, and this cannot take any radial load. Okay, हे खूप important आहे from exam point of view. जर तुम्हाला विचारलं तर how much the radial load can be taken by the thrust ball bearing, so it is taking the 0 radial load. Okay, so we can say it can't take any radial load. Okay, can't take any radial load. This is important from the exam point of view. हे जे की पॉईंट आहे याच्यावरती तुम्हाला काय क्वेश्चन विचारलं जातं. ओके, अँड इट इज युज्ड फॉर दी थ्रस्ट लोड ओनली. ओके, थ्रस्ट लोडला रेजिस्ट करण्यासाठी आपण या बेरिंगला काय करत असतो यूज करत असतो. ओके, सो दीज आर दी 4 टाईप ऑफ दी बॉल बेरिंग दॅट इज नथिंग बट दी फर्स्ट आपण बघितलं की डीप ग्रूव बॉल बेरिंग, त्याच्यानंतर अँग्युलर कॉन्टॅक्ट बॉल बेरिंग, त्याच्यानंतर सेल्फ अलाइनिंग बॉल बेरिंग आणि लास्ट बघितली थ्रस्ट बॉल बेरिंग. ओके, सो दिस इज द कंप्लीट डिस्कशन अबाउट दी बुशिंग अँड बेरिंग. नाउ लास्ट इन शॉर्ट आय विल डिस्कस यू वॉट आर दी बेरिंग मटेरियल यू कॅन यूज. ओके, बेरिंग मटेरियल कोणकोणते तुम्ही यूज करू शकता जसं आपण बुशिंगचे मटेरियल बघितले सेम वे आपण बघणार आहे वॉट आर the bearing material you can use over there, right?
सो नेक्स्ट टॉपिक इज नथिंग बट दी बेअरिंग मटेरियल. नाऊ जनरली आता बेअरिंग मटेरियल जे तुम्ही यूज करताना त्या बेअरिंग मटेरियल यूज करताना कोणत्या त्या मटेरियलच्या प्रॉपर्टीज काय असल्या पाहिजे ते इम्पॉर्टंट आहे, बरोबर. म्हणजे कोणत्या मटेरियलला तुम्ही ॲज अ बेअरिंग मटेरियल यूज करू शकता. जर फर्स्ट तुम्ही त्याचे प्रॉपर्टी जर बघितली बेअरिंग मटेरियलची, तर फर्स्ट प्रॉपर्टी त्याची अशी असली पाहिजे, इट शुड बी हॅविंग दी हाय स्ट्रेंथ. ओके, हाय स्ट्रेंथ त्याला असली पाहिजे. नाऊ वाय वी आर रिक्वायरिंग दी हाय स्ट्रेंथ इन ऑर्डर टू सस्टेन दी बेअरिंग लोड, दी हाय कॉम्प्रेशन अँड फॅटिक स्ट्रेंथ. ओके, जे हायर लोड्स आहे, हायर लोडला तुम्हाला जर रेजिस्ट करायचं असेल किंवा कॉम्प्रेसिव्ह लोड त्याच्यावरती येत असेल तर सो दॅट इट मस्ट हॅव दी हाय स्ट्रेंथ कॅपॅसिटी. ओके, त्याच्यानंतर तुमचं मटेरियल असं असलं पाहिजे की इट शुड हॅव दी हायर थर्मल कंडक्टिव्हिटी. ओके, इट शुड हॅव दी हायर थर्मल कंडक्टिव्हिटी. जे मल्टिपल सिलेक्ट क्वेश्चन असतात त्याच्यावरती MCQ याच्यावरून विचारला जाऊ शकतो की सिलेक्ट दी प्रॉपर्टीज ऑफ दी बेअरिंग मटेरियल फ्रॉम दी ऑप्शन्स. ओके, सो इट मस्ट हॅव दी हायर स्ट्रेंथ, इट मस्ट हॅव दी हायर थर्मल कंडक्टिव्हिटी. आता हायर थर्मल कंडक्टिव्हिटी का पाहिजे, कारण जर तुमच्या तिथं जर इनसाइड इनर दी बेअरिंग शाफ्टमुळे जर तिथं जर हीट बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन जर हीट जनरेट होत असेल तर दॅट हीट शुड बी डिसिपेटेड आउटसाइड. ओके, सो इफ इट इज हॅविंग द हायर थर्मल कंडक्टिव्हिटी इट कॅन इझिली डिसिपेट दी हीट. ओके, हीट डिसिपेशनसाठी इन ऑर्डर टू डिसिपेट दी हीट इझिली, हीट डिसिपेशनसाठी तुम्हाला काय पाहिजे, हायर थर्मल कंडक्टिव्हिटी पाहिजे. त्याच्यानंतर थर्ड दी प्रॉपर्टी दॅट वी कॅन से दॅट इज नथिंग बट दी इट शुड हॅव दी लो कोएफिशियंट ऑर लो कोएफिशियंट ऑफ दी इट शुड हॅव दी लो कोएफिशियंट ऑफ दी फ्रिक्शन. ओके, इट शुड हॅव दी लो कोएफिशियंट ऑफ दी फ्रिक्शन obviously in order to reduce the friction, right. Second, fourth जी property आपण सांगू शकतो बेअरिंग मटेरियलची, that means it should have the good corrosion resistance. Okay, good corrosion resistance because you are using this as a machine element. Okay, तुम्ही याला ॲज अ मशीन एलिमेंट म्हणून यूज करणार आहेत आणि इफ इट इज सब्जेक्टेड टू करोजन इट विल डिक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ दॅट बेअरिंग. ओके, नेक्स्ट जी लास्ट दॅट इज नथिंग बट दी प्रॉपर्टी यू हॅव दॅट इज नथिंग बट दी गुड कन्फॉर्मिटी. आता गुड कन्फॉर्मिटी म्हणजे काय की वेगवेगळ्या कंडिशनला तुमच्या बेअरिंग काय झालं पाहिजे, सस्टेन झाल्या पाहिजे. म्हणजे कन्फॉर्मेबल मीन्स वॉट, डिफरंट अंडर डिफरंट कंडिशन इट शुड परफॉर्म दी गुड. ओके, सो दिस इज नथिंग बट दी कन्फॉर्मेबिलिटी. सो दिस आर दी 5 प्रॉपर्टीज मस्ट बी हॅविंग दी बेअरिंग मटेरियल. तुम्हाला एखादा मटेरियल जर ॲज अ बेअरिंग मटेरियल म्हणून यूज करायचं असेल तर यू विल ऑब्झर्व दिस 5 प्रॉपर्टीज. ओके, सो लास्ट विल इन शॉर्ट सी वॉट आर दी बेअरिंग मटेरियल्स. आता हे प्रॉपर्टीज बघितल्या की कोणत्या मटेरियलला तुम्ही ॲज अ बेअरिंग मटेरियल म्हणून यूज करू शकता. लेट्स सी वॉट आर द ॲक्च्युअल मटेरियल्स यू आर युझिंग. ओके, ॲक्च्युअल बेअरिंग मटेरियल तुम्ही कोणकोणते यूज करताय. तुम्ही जर फर्स्ट जर बघितलं स्लायडिंग कॉन्टॅक्ट बेअरिंग जे आहे, आपण फर्स्ट टाईप बघितला होता ब्रॉड क्लासिफिकेशन स्लायडिंग कॉन्टॅक्ट बेअरिंग. तर स्लायडिंग कॉन्टॅक्ट बेअरिंगसाठी जनरली जे मटेरियल यूज केलं जातं कास्ट आयर्न ॲज अ तुम्ही बेअरिंग मटेरियल म्हणून यूज करू शकता. ब्रासला तुम्ही ॲज अ बेअरिंग मटेरियल म्हणून यूज करू शकता किंवा जे तुमचे ॲलॉईज आहे वेगवेगळे ॲलॉईज सच ॲज दी ब्रॉन्झ असेल तुमचं किंवा बॅबिट असेल, हे जे ॲलॉईज आहे याला पण तुम्ही काय करू शकता ॲज अ बेअरिंग मटेरियल म्हणून यूज करू शकता. कोणतं बेअरिंग मटेरियल, स्लायडिंग कॉन्टॅक्ट बेअरिंग मटेरियल. ओके, नेक्स्ट जे आहे तुम्ही कॉपर लीडचे ॲलॉय पण यूज करू शकता. ओके, ॲज अ स्लायडिंग कॉन्टॅक्ट बेअरिंगमध्ये तुम्ही कॉपर लीडचे ॲलॉय पण यूज करू शकता. त्याच्यानंतर ॲल्युमिनियम टीनचे ॲलॉय पण यूज करू शकता. ओके, डिफरंट मटेरियल तुम्ही यूज करू शकता. ओके, दे कॅन आस्क यू दी मटेरियल. हे जनरली जे काही 2-4 नावं आहे तुम्ही काय कराल लक्षात ठेवा. जर तुम्हाला जर दुसरं विचारलं असेल तर यू कॅन नॉट अटेम्प्ट दॅट. ओके, बिकॉज सगळे नावं तुम्ही लक्षात नाही ठेवू शकत. सो दीज आर दी सम कॉमनली युज्ड मटेरियल ॲज अ स्लायडिंग कॉन्टॅक्ट बेअरिंग. ओके, आणि नेक्स्ट जे बेअरिंग आपण बघितलं रोलर कॉन्टॅक्ट बेअरिंग. तर रोलर कॉन्टॅक्ट बेअरिंगसाठी आपण कोणकोणते मटेरियल यूज करू शकतो. तर जनरली जे ॲलॉय जे आहे स्टील बेस्ड ॲलॉय जे आहे. ओके, स्टील बेस्ड जे ॲलॉय आहे ते जनरली आपण यूज करू शकतो. क्रोमियम निकेलचा ॲलॉय असेल किंवा तुमचं मॅग्नीज क्रोमियमचा ॲलॉय असेल, हे जनरली आपण काय करतो असतो रोलर कॉन्टॅक्ट बेअरिंग म्हणून यूज करत असतो. ओके, सो दिस इज अबाउट दिस एक मटेरियल विच आर युजिंग ॲज अ बेअरिंग मटेरियल. आपण बेअरिंग मटेरियलच्या प्रॉपर्टीज बघितल्या. त्याच्यानंतर सगळे आपण काय बघितले बेअरिंगचे बॉल बेअरिंग मटचे काय बघितले आहे टाईप बघितले आहे विच इज इन युअर सिलेबस. ओके, आणि स्लायडिंग कॉन्टॅक्ट बेअरिंग किंवा याला तुम्ही जर्नल बेअरिंग म्हणतात ते पण डिटेलमध्ये डिस्कस केलेलं आहे. ओके, सो दिस इज कंप्लीट अबाउट दी टुडेज लेक्चर. आपण काय बुशिंग आणि बॉल बेअरिंगला कम्प्लिटली काय केलेलं आहे डिस्कस केलेलं आहे. ओके, आता मशीन एलिमेंटमध्ये तुमचा लास्ट टॉपिक राहिलेला आहे दॅट इज नथिंग बट दी फ्लायव्हील अँड गव्हर्नर दॅट विल डिस्कस इन टू दी नेक्स्ट लेक्चर. ओके, फ्लायव्हील अँड गव्हर्नर शॉर्ट टॉपिक आहे हार्डली 20 to 25 minutes दॅट विल डिस्कस इन टू दी नेक्स्ट लेक्चर. ओके, सो टुडे विल स्टॉप. थँक्यू.